रिंगटोन का? वेळ लागणार आहे सर चालू व्हायला? जॉईन होत आहेत सगळे, फक्त 2 मिनिटात. आकडे सर. सजेशन कम लिया जाएगा, सूचना ज्यादा दी जाएगी। सजेशन बहुत आने लगते हैं, सब बहुत समय लग जाता है, लोगों को क्या सर एसी बंद करो ये, और ये पंखा लगाओ। वो पेपर कौन से है? Welcome all of you. In short times, we will start this conference. Dr. Akade. आदरणीय सर, आप डबल डिवाइस से जुड़े हैं इसलिए वो इको कर रहा है। ओके, इसका साउंड ऑफ कर लीजिए। डिवाइस का साउंड ऑफ करेंगे, इको नहीं करेगा सर।
तिसरी गोष्ट जेव्हा संबोधन त्यावेळेस इशारा केला कोण इशारा करायचा रक्कम देणारे हा तर आपला आवाज येत नाही सर क्लिअर. हा हॅलो. ऑडिओ सुरू ठेवा म्हणजे आवाज ऐकू येतो. हा सर, विल स्टार्ट. आकडे सर. सर येऊ का कॉन्फरन्स चालू. यस. Welcome all dignitaries. इतरांनी आपले माईक म्यूट करावेत प्लीज. सर
Hello. Hello. Akade sir. Akade sir. किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर, महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर, one-day interdisciplinary international online conference organized by Department of Economics in collaboration with Global Sanskrit Forum, Maharashtra Prant, and Swami Ramananda Tirth Marathwada University, Nanded, on the global relevance of Indian economic thought. All dignitaries are welcome, and I request Mr. Akade to start this conference. Akade sir? आवाज येतोय माझा? हा यायला चौधरी सर, हो यस 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 यायला आवाज येतोय ना? हो येत आहे सुरू करा. माननीय प्राचार्य साहेब. चौधरी सर, हो यस आवाज यायला आहे तुमचा. Okay, sir. Good evening, one and all. I welcome all the dignitaries, professors, researchers, and all the guests, participants to this one-day interdisciplinary international conference organized by Department of Economics, Mahatma Phule Mahavidyalaya, Ahmedpur, in collaboration with Global Sanskrit Forum, Maharashtra Prant, and Swami Ramanand Tirth Marathwada University, Nanded, on the global relevance of Indian economic thoughts. So, we are going to start this proceeding of this seminar. First of all, I would like to welcome all the dignitaries on this online platform. First of all, I would like to welcome special invitee, Honorable Mr. Srirang Rao Patil, President Kisan Shikshan Prasarak Mandal Udgir, Honorable Mr. Jnandev Zhodge Sahib, Secretary, Kisan Shikshan Prasarak Mandal Udgir, Honorable Shri Prithviraj Patil Ekambekar, Executive Director, KSP Mandal Udgir, Honorable Dr. Jayashree Sathe, Pro Vice Chancellor, Deccan College, University Pune, and Chief of Global Sanskrit Forum, Maharashtra Prant. I also welcome Honorable Principal Dr. K.K. Patil, well-known economist and Principal Shankarrao Chauhan Mahavidyalaya, Ardapur, Professor Dr. Vilas Sukale, Chairman, BOS Economics, Swami Ramanand Tirth Marathwada University, Nanded, Dr. Mahesh Deshmukh, Principal, Siddheshwar Mahavidyalaya, Mazalgaon, and the most important chief guest, Honorable Professor Dr. Ajay Kansal,
Dean, Faculty of Humanities, GSF University, Nanded. Also, I would like to welcome Honorable Dr. Ashat Mishra, Director, NIC, Insert Foundation, New Jersey, USA. I also welcome Honorable Principal Dr. Sarjay Rao Thombre, sir, well-known economist, Executive Member of Planning Commission, Director of GMGVS Kendra, Dr. Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad. I also welcome Dr. Aparna Kulkarni, Professor, St. Xavier's College, Mumbai. As per our tradition, we will begin this one-day interdisciplinary international online conference with the Vande Mataram song. I request Dr. B.K. More, sir, and I request all the participants to stand up for Vande Mataram song. Dr. B.K. More, sir. Yes, sir. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam, Sufalam, Malayaj Sitalam, Shashamalam, Mataram, Vande Mataram, Shubhra Joshna, Pulakitayaminim, Fullakusumita, Drumadala Shobhinim, Suhasinim, Sumadura Bhashinim, Sukhadam Varadam, Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Thank you. Thank you, sir. Yes, now I would like to invite Professor Dr. D.D. Chaudhary, sir, to deliver introductory note. Professor Dr. Chaudhary, sir. Okay. Good evening and welcome all dignitaries and researchers, special invitee of this conference, Honorable Mr. Srirangji Patil, President of Kisan Shikshan Prasar, Secretary Kisan Shikshan Prasar Mandal, Executive Director of Kisan Shikshan Prasar Mandal, Inaugurator Honorable Dr. Ashat Mishra, Director, NIC, New Jersey, USA. Chief guest, Honorable Professor Dr. Ajay Tengse, Dean, Faculty of Humanities, SRT MU Nanded. Special invitee, Honorable Principal Dr. K.K. Patil, who is well-known economist. Keynote speaker, Honorable Principal Dr. Sarjay Rao Thombre, sir, well-known economist and ex-member of State Planning Commission, Maharashtra. Honorable Dr. Jayashree Sathe, Pro Vice Chancellor, Deccan College, Deemed University, Pune, and Chief of Global Sanskrit Forum, Maharashtra Prant, Chairperson Dr. Vasantraoji Birajdar, Principal of Mahatma Phule Mahavidyalaya Ahmedpur, who give support to us time to time. Dr. Aparna Kulkarni, St. Xavier College, Mumbai. Special invitee, Professor Dr. Vikas Supale, Chairman, BOS Economics, SRT MU Nanded. Special invitee, Dr. Mahesh Deshmukh, Principal, Siddheshwar Mahavidyalaya, Majalgaon. Coordinator, Dr. Rajesh Kumar Mishra, and all resource person, delegates, and participants in this conference. I heartily welcome all of you.
On the occasion of Azadi Ka Amrit Mahotsav, Swami Ramanand Tirth Marathwada University Nanded, Vaishvik Sanskrit Manch Maharashtra Prant, and our institute Kishan Shikshan Prasarak Mandal Udgir's Mahatma Phule Mahavidyalaya Economics Department jointly organizing one-day international interdisciplinary online conference on the theme of the global relevance of Indian economic thought. Today is also birthday of Maharana Pratap, who was a king of Mewat from Sisodiya district. Maharana Pratap became a hero from his military resistance against the exploitations of Mughal Empire. Today is also birth anniversary of Gopala Krishna Gokhale, who known as social reformer, founded Indian independence movement. Bhaurao Patil. His view is education is means of empower the masses. For that motto, he established Rayat Education Society in education sector. We gave great tributes to their work, holy work. Sarve Pisukana Santu Sarve Santu Nirameha is the base of Indian economic ideology. One should not analyze present economic thought without studying history of economic thought. Economic situation is presently changing, hence the study of this economic thought must. So the conference theme has been framed from the study of economic thought. In this conference, given focus on a study and analysis of Eastern economic thoughts is made mainly in India. Ancient thoughts and modern thoughts are also analyzed in this conference. Kautilya thought expressed the prosperity of ancient Indian economy. In this conference, contemporary economic thought of Ranade, who has been called father of Indian economies. Mahatma Gandhi, Dadabhai Nauroji, Mahatma Phule, Dinadiyal Upadhyay, Rajarshi Shahu, Dr. Babasaheb Ambedkar, Shankarrao Chauhan, Manmohan Singh, etc. This conference also provides a platform to discuss economic thoughts of today's most talked about economists like Nobel winners Dr. Amar Sen and Professor Abhijit Banerjee. This conference also gives the direction of the economics way the world has taken conference. Objectives are to study economic analysis of Indian economic thinker. Second objective is to study the need of agriculture thought in present situation, to study the modern Indian economic thought, to study the political implementation of economic principle. By this conference, we will get knowledge of exploitations of Indian economy by British rule. We will know how much political leadership is successful in solving the economic problem of the society. We will know the importance and relevance of Indian economic ideas on the world level. Researchers send their research paper and give huge support to this conference. Research papers are issued various regions in India and also abroad. Research book will online published by our inaugurator, Dr. Mishraji, in short time. I am very thankful my dedicated principal who gave me support and permission to arrange this conference. And also I am very thankful Swami Ramananda Tirth and who give this opportunity platform to arrange conference. I am very thankful all dignitaries who attend and support this conference. Research fellow participants in this conference, I am very, very thankful. Support for always over to operator. Thank you. Thank you, sir. Yes, thank you, sir. Now,
I would like to invite special invitee of this one-day interdisciplinary international online conference, Honorable Mr. Shrirang Rao Patil, President Kisan Shikshan Prasarak Mandal, Udgir. Due to some technical reasons, he could not join this program. Both Honorable Mr. Jnandev Zhodge, Secretary, Kisan Shikshan Prasarak Mandal, Udgir, he also could not join this program due to some technical reasons. Now, I would like to invite Honorable Shri Prithviraj Patil Ekambekar, Executive Director, Kisan Shikshan Prasarak Mandal, Udgir, to deliver a special message. Honorable Shri Prithviraj Patil Ekambekar. Good evening, all of you. Special invitees of this one-day international conference, jointly organized by Swami Ramanand Tirth Marathwada University, Nanded, Vaishvik Sanskrit Manch, Maharashtra Pran, and our institute, Kisan Shikshan Prasarak Mandals, Mahatma Phule Mahavidyalaya, Ahmedpur, Honorable Mr. Shrirang Rao Patil, President of Kisan Shikshan Prasarak Mandal, Udgir, Honorable Mr. Jnanadev Zhodge Guruji, Secretary, Kisan Shikshan Prasarak Mandal, Udgir, Inaugurator, Honorable Dr. Asht Mishra, Director of NIC, New Jersey, Chief Guest, Honorable Professor Dr. Ajay Tengse Sir, Dean Faculty of Humanities, Swami Ramanand Tirth Marathwada University, Nanded. Special invitee, Honorable Principal Dr. K.K. Patil, Keynote Speaker, Honorable Principal Dr. Sarjarao Thombre, well-known economist and ex-member of State Planning Commission, Maharashtra. Honorable Dr. Jayashree Sathe, Vice Chancellor, Deccan College, Deemed University, Pune, and Chief of Global Sanskrit Forum, Maharashtra Pran. Chairperson, Dr. Vasant Biradar, well-known academician principal, Mahatma Phule Mahavidyalaya, Ahmedpur. Dr. Aparna Kulkarni, St. Xavier's College, Mumbai. Special invitee, Professor Dr. Vikas Sukale, Chairman, Board of Studies, Economics, Swami Ramanand Tirth Marathwada University, Nanded. Special invitee, Dr. Mahesh Deshmukh, Principal, Siddheshwar Mahavidyalaya, Mazelgaon. Convener, Professor Dr. D.D. Chaudhary, Vice Principal and Head of Department of Economics, Mahatma Phule Mahavidyalaya, Ahmedpur. Coordinator, Dr. Rajesh Kumar Mishra, Secretary, Global Sanskrit Manch, India. Resource persons, delegates, and participants in this conference. I'm very pleased to know that Swami Ramanand Tirth Marathwada University, Nanded, Vaishvik Sanskrit Manch, Maharashtra Pran, and our institute, Kisan Shikshan Prasarak Mandal, Udgir's Mahatma Phule Mahavidyalaya, Ahmedpur, Economics Department, jointly organizing one-day international interdisciplinary online conference on the global relevance of Indian economic thoughts. Subject of this conference is quite relevant in today's perspective. The theme of conference should be discussed in such a way that it would be beneficial for forthcoming researchers in this area. The conference offers an important opportunity for economists from all parts of India and abroad to present their views, interact with colleagues from economics and allied disciplines, and to update themselves on issues which are of contemporary relevance
for the Indian economic thought. I congratulate our well-known academician principal, Dr. Vasant Biradar, and organizer of this conference, Vice Principal and Head of Economics Department, Dr. D. Chaudhary. I extend my warm greetings and felicitations to the participants of the conference, and I wish a very great success to this conference. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir, for your valuable wishes. Thank you. Thank you very much. Now, I would like to invite Honorable Dr. Jayashree Sathe, Madam, Pro Vice Chancellor, Deccan College, Deemed University, Pune, and Chief of Global Sanskrit Forum, Maharashtra Prant, Dr. Jayashree Sathe, Madam. Dr. Jayashree Sathe, Madam, please. Yes, Dr. Jayashree Sathe, Madam. Okay. Yes. I'm Yes. here now. I have joined. Yeah. Madam. Just a minute. All the dignitaries present here for our today's interdisciplinary international conference on such a wonderful topic, which is quite interesting and which is of the common interest of common people as well as learned people from various disciplines. I'm so glad to welcome all the dignitaries, and I'm hearing the names of all learned people in economics and who have gathered here for today's our conference from even abroad. I have worked in Sanskrit, and that's why I would like to share some views regarding Arthashastra, which are very much popular in Sanskrit treatises and mainly in the Kautilya Arthashastra. At the very outset, I would again like to congratulate all those institutes from Udgir, Latur, and Nanded, and they have jointly organized this online or seminar, internet. So I'm quite glad that you have organized such a wonderful seminar, and I wish every success to this international interdisciplinary seminar. सर्वेभ्यो नमो नमः। अब मैं कुछ हिंदी में कुछ अंग्रेजी में आपके साथ बात करना चाहती हूँ। हम सब तो जानते हैं कि अर्थ शब्द का महत्व हम सबके जीवन में अनन्य साधारण है। Am I audible? Yes, ma'am. Yes. शब्द का Please महत्व go ahead, madam. सबके जीवन में अनन्य साधारण तो रह चुका है, अनन्य साधारण है ही। अगर अर्थ शब्द ही नहीं है तो हमारा जीवन निरर्थक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अर्थ शब्द का मतलब केवल संपत्ति, पैसा इतना ही मर्यादित नहीं है। अर्थ शब्द का संस्कृत में अर्थ भी प्रयोजन, उद्देश्य, उद्दिष्ट ऐसा भी है। हमारे प्राचीन वाङ्मय वेदों से लेकर हमारे जो प्राचीन ग्रंथ संपदा है, धर्मशास्त्र, स्मृति, इतिहास, पुराण, राजनीति पर ग्रंथ, रामायण, महाभारत, इन सब ग्रंथों में व्यक्ति जीवन तथा समाज जीवन के बारे में
कुछ ऐसे प्रयोजन, कुछ ऐसे अर्थ, इनका सबका उपदेश इतना अच्छी तरह से किया है कि मानो ये हमारा जीवन निष्प्रयोजक, निरर्थक न हो पाए। इसीलिए ही हमारे इस प्राचीन जो हमारी धरोहर है, ये ग्रंथ, ये सब ग्रंथ, ये हमारी प्राचीन धरोहर है। इन सब में 4 पुरुषार्थों की बहुत अच्छी कल्पना प्रस्तुत की गई है। हम सब जानते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थों का वर्णन हम इन सब ग्रंथों में पाते हैं। देखिए, इस पुरुषार्थों की जब हम परिगणना करते हैं तो उसमें धर्म का ही सबसे प्रथम स्थान में निर्देश किया जाता है, क्योंकि ये जो धर्म है ना, वो धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म यानी हमारा खुद का जो कर्तव्य कर्म है वो निभाते जाना, और वो अच्छी तरह से जो आचार व्यवहार और प्रायश्चित ये धर्मशास्त्रों ने बताया है, उसके मुताबिक, उसके जो नियम है, कानून है, उसके मुताबिक उसका पालन करना, यही हमारा धर्म है। अगर हर एक व्यक्ति ऐसे ही धर्म का पालन करते रहेगी तो धर्म अविरुद्धम अर्थम कामम च सेवित, ऐसा महाभारत में भी वचन आता है। तो धर्म के परिपाठी में ही, परिप्रेक्ष्य में ही अगर हम अर्थ का और काम का सेवन करेंगे तब ही सबका कल्याण हो सकता है। यही वेदों का उपदेश है। इसीलिए मैं समझती हूँ कि वेद तो विश्व कल्याण का ज्ञान प्रसारित करते हैं, विश्व कल्याण का ही उपदेश करते रहते हैं। ये मैं अब आपको सब बता रही हूँ कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये पुरुषार्थ है, तो व्यक्ति जीवन में भी ये अर्थ, ये हमारे लिए योगक्षेम का महत्व हमें बताता है। अब ये योगक्षेम क्या होता है? योग यानी जो व्यक्ति हम हासिल नहीं कर पाते हैं हमारे चरितार्थ के लिए, उसको प्राप्त कराना। और क्षेम क्या होता है? तो उसका संरक्षण करना, उसका संवर्धन करना और उसका दूसरों के लिए भी उपयोग करते जाना, ये योगक्षेम है। अर्थ शब्द का यही उद्देश्य, यही अर्थ यानी मीनिंग, दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड बाय दीज एंशिएंट ट्रीटाइजेस। और ऐसे योगक्षेम के द्वारा ही संपूर्ण समाज का भली भांति योगक्षेम और संधारण हो सकता है, यानी ही वेदों के उपदेश का जो अर्थ है, जो प्रयोजन है, वो सफल रूप से सिद्ध हो सकता है। हमें ये भी मालूम है कि पुराने जमाने में हमारे यहाँ राजा लोग होते थे, और ये राजा लोग ही मानो उनका स्थान क्या था, वो देवता जैसे माने जाते थे, क्योंकि पूरे राष्ट्र का, और राष्ट्र यानी राष्ट्र में जो कुछ प्रजा है, जो कुछ राष्ट्र का धन है, कोष है, दुर्ग है, बल है, इन सब के चरितार्थ का, योगक्षेम का जो संधारण करता है, उनकी देखभाल जो करता है, पिता जैसा उनके योगक्षेम का परिपालन जो करता है, वो राजा कहलाता था। इसीलिए इस अर्थ की दृष्टि से, इस प्रयोजन की दृष्टि से, इस योगक्षेम के विचार के दृष्टि से हमारे वेदों से लेकर बहुत कुछ हमें सीख मिलती है, और आगे जाके इसके ऊपर शास्त्र के रूप में भी ग्रंथों की रचना होती गई। पहले तो इसको नृपशास्त्र, राजशास्त्र, बहुत समर्पक शब्दों की योजना ग्रंथकार करते आए हैं। वो राज्यशास्त्र नहीं है असल में शब्द, वो है राजशास्त्र, नृपशास्त्र। इसका कारण मैंने अभी आपको बताया कि राजा ही राष्ट्र का प्रमुख होता था, और वो ही योगक्षेम का करता, पालन करता होता था सारी प्रजा के लिए। बाद में इसको दंड नीति भी कहा गया। कौटिल्य की अर्थशास्त्र की रचना हम सबको मालूम है, वो तो बहुत मशहूर है। उसके पहले भी महाभारत के अनुशासन पर्व में एक संदर्भ आता है कि बृहस्पति ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। महाभारत के ही द्रोण पर्व में भी एक ऐसी
ऐसा निर्देश हमें मिलता है कि मनु ने भी ऐसा एक अर्थशास्त्र का निर्माण किया था जिसका नाम था मानवीय अर्थविद्या। देखो कितना समर्पक अभिधान भी दिया है इस ग्रंथ को। तो मुझे ऐसा लगता है कि कौटिल्य ने जो जिस अर्थशास्त्र के ग्रंथ की रचना की वो तो राजनीति पर है, यानी राजा को सभी प्रजाजनों का पालन परिपालन संधारण संरक्षण किस तरह करना चाहिए, उनका योगक्षेम उनका सर्वतोपरि कल्याण किस प्रकार करना चाहिए, इसका विचार उन्होंने अपने ग्रंथ में बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्होंने इसको अर्थशास्त्र इसीलिए बताया अर्थशास्त्र क्योंकि हमने अभी भी पहले भी इसके बारे में देखा है। ये अर्थशास्त्र का जो कौटिल्य ने उसकी रचना की वो एक ही दिन में नहीं की है, उसके पहले भी बहुत सदियों से उसकी विचार परंपरा विचारधारा का विकास होते गया। जैसे मैंने अभी भी बताया बृहस्पति ने एक अर्थशास्त्र रचा था, कामंदकीय नीति सार है, शुक्र नीति सार है, बहुत सारे ग्रंथ है। उन सब ने एक परिपाठी एक पार्श्वभूमि सिद्ध कर दी थी और कौटिल्य ने बहुत चतुराई से समग्र अधिकरणों में उनका सखोल उहापोह हमारे सामने प्रस्तुत किया है और दुनिया भर के विद्वान इकोनॉमिस्ट उसके ऊपर आज भी अध्ययन करते रहे हैं और वो जानते हैं वो देखते हैं उसकी अनुभूति ले सकते हैं कि आज भी कौटिल्य ने जो कुछ बताया है वो आज के जमाने में भी उतना ही प्रभावी है, उतना ही हम we can apply each and every word whatever Kautilya has told, whatever Kautilya has described, preached and instructed in his great work, we can follow it in every sense. So इसका महत्व बहुत ही बड़ा है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये इंटरडिसिप्लिनरी आपने जो सब्जेक्ट रखा है इसका महत्व आज के जमाने में भी बहुत कुछ है। एक ही समाप्ति की ओर मैं ले जा रही हूँ। एक ही बात मैं बताना चाहती हूँ, बहुत कुछ बताने लायक है कि कौटिल्य ने एक सिद्धांत बताया है, कोश पूर्वाः सर्वारंभाः तस्मात् पूर्वम कोशम अवेक्षेत। आप में से बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, संस्कृत के पंडित भी है आज उपस्थित, वो जानते होंगे, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ क्या पहले हमें हमारे पास जो कोश है, कोश यानी सिर्फ हमारा पैसा सिर्फ हमारा धन इतना ही नहीं, जो हमारे कार्य के लिए अत्यावश्यक साधन सामग्री है उसका लेखा जोखा हमें बहुत ध्यान देकर हमें लेखा जोखा बनाना अत्यंत आवश्यक है और बाद में ही हम उसके मुताबिक ही हमारे पास क्या है कितना है ये देखकर सोचकर पूरा विचार करके हमें उसके मुताबिक कार्य का आरंभ करना ही उचित होता है। तभी सर्वार्थ सिद्धि हम हासिल कर सकते हैं, अन्यथा सर्वम निरर्थकम एव भवति, अन्यथा सब तो काम चौपट हो जाता है। इसीलिए ये सब जो कुछ कौटिल्य ने जो कुछ हमारे राजनीति ग्रंथों ने जो कुछ वेद ग्रंथों में भी बताया गया है इसकी ओर भी हमें ध्यान देकर उनका जो कुछ महत्व है वो समझकर उनको प्रत्यक्ष आचरण में लाना और आजकल का जो इकोनॉमिक्स है आजकल का जो साइंस आगे जाता रहा है उसके साथ उसका मेलजोल कैसे हम कर सकते हैं ये भी देखना बहुत जरूरी है। मुझे बहुत आनंद हुआ कि ये महाराष्ट्र प्रांत का जो ग्लोबल फोरम का मंच है इसकी ओर से ये बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस आपने आयोजित की है। मैं संयोजकों को भी फिर से एक बार तहे दिल से मेरी सारी शुभकामनाएं खुद की और मंच की ओर से भी शुभकामनाएं और बधाई देते हुए मेरे वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। Yes, thank you, madam. Thank you for your best wishes. Now,
I invite Honorable Principal Dr. K.K. Patil sir, who is well-known economist. He is Principal, Shankarrao Chauhan Mahavidyalaya, Ardapur. I request Honorable Principal Dr. K.K. Patil sir to address this conference in brief. Dr. K.K. Patil sir. आवाज येतोय? Yes sir, yes. सर तुम्ही म्यूट झालात. Unmute करा sir. सर तुम्ही अनम्यूट करा. Yes. Hello. Yes. Yes sir. Audible. Yes, Audible. yes. Audible. Good evening, all of you. Special invitees of this conference, Honorable Mr. Srirang Rao Patil, President of Kisan Shikshan Prasarak Mandal, Udgir District, Latur. Honorable Mr. Nandev Jhodge, Secretary, Kisan Shikshan Prasarak Mandal, Udgir District, Latur of Maharashtra. Inaugurator of this interdisciplinary conference, respected Dr. Ash Mishra, Director of NIC, New Jersey, United States of America. Chief guest and well-known eminent personality in the Maharashtra, Honorable Professor Dr. Ajay Tengse, Dean Faculty of Humanities, Swami Ramanand Tirth, Marathwada University, Nanded of Maharashtra. Keynote speaker, Honorable Principal Dr. Sarjarao Thomre, well-known economics and ex-member of State Planning Board, Government of Maharashtra. Honorable Dr. Jayshree Sate, Pro Vice Chancellor, Deccan College, Dim University, Pune, and Chief of Global Sanskrit Forum, Maharashtra Prant. Chairperson, Dr. Vasant Birardar, well-known academician and Principal, Mahatma Phule Mahavidyalaya, Ahmedpur District, Latur of Maharashtra. Dr. Aparna Kulkarni, Associate Professor of St. George College, Mumbai. Special invitee Professor Dr. Vikas Sukale, Chairman Board of Study in Economics. Our parent university, Swami Ramanand Tirth, Marathwada University, Nanded. Special invitee Dr. Mahesh Deshmukh, who is a Principal of Siddheshwar Mahavidyalaya, Mazalgaon District, Bid of Maharashtra. Convener, Professor Dr. D.D. Chowdhury, Vice Principal and Head Department of Economics, Mahatma Phule Mahavidyalaya, Ahmedpur, and Coordinator, Dr. Rajesh Kumar Mishra, Secretary, Global Sanskrit Manch, Nalanda, Ministry of Culture, Government of India. Resource person, delegates and participants participating in the International Interdisciplinary Conference. I am very pleased to know that Swami Ramanand University, Nanded, Vaishvik Sanskrit Manch, Maharashtra Prant, and our institute, Kisan Shikshan Prasarak Mandal, Udgir, Mahatma Phule Mahavidyalaya, Ahmedpur, Economics Department jointly organized one-day international interdisciplinary online conference on the global relevance of Indian economics thoughts. Subject to conference is quite relevant in today's era. Perspective. The theme of the conference should be discussed in such a way that it would be beneficial for forthcoming researchers in this area. I am sure the conference will contribute to a better understanding of the issues, policies, and programs affecting the selected themes, generate a healthy debate, and help find appropriate indigenous solutions. Lastly, I convey my best wishes for the success of the International Online Interdisciplinary Conference. Thank you very much. Good evening, all of you. Thank you, sir. Thank you very much. Now, I would like to invite Professor Dr. Vikas Sukale
Chairman, BOS Economics, Swami Ramanand Tirth Marathwada University, Nanded, to deliver his speech in brief. Dr. Vikas Sukale, sir. Please. Sir, unmute kara. Hello. Yes, Hello, sir. good evening all of you. Am I audible? Yes, sir. One day interdisciplinary international conference on the global relevance on Indian economic thoughts. All dignitaries of this inauguration program, that is Honorable Birazar sir, Honorable Zarde sir, Honorable Mishra sir, Honorable Ajay Tengshe sir, Dean, SRTMU Nanded, Honorable Dr. Sarojit Thombre sir, Honorable Sathe Madam, Honorable Principal Mahesh Deshmukh sir, Honorable Dr. Durgadas Chaudhary, Head Department of Economics, Mahatma Phule College, Ahmedpur, Honorable Rajesh Mishra sir. Actually, I am traveling from Pune to Nanded. In this situation, the global relevance of Indian economic thoughts, this theme is very new and important. All sub-themes are very important. That is the global relevance of ancient Indian economic thoughts. You know, all thoughts of Kautilya, you can say Chandragupta Maurya, thoughts of Chandragupta Maurya, or sorry, Arya Chanakya, thoughts on agriculture, thoughts on taxation. These are very important, and these thoughts are related to current situation. Second sub-theme is Indian economic thoughts in Indian literature and its global relevance. Third one is economic thoughts of Indian political leaders and global sound Indian social activists and global relevance. Next one is global relevance on modern Indian economic thoughts. Period. Indian economic thoughts. All sub-themes are very important. Actually, I am saying I am traveling and now sitting in Pune station. So I stop here. Wish my best to conference. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Now, I invite Dr. Mahesh Deshmukh, sir, Principal, Siddheshwar Mahavidyalaya, Mazalgaon, to deliver his speech in brief. Please, Dr. Mahesh Deshmukh, sir. May I audible? Yes, sir. Yes. Yes. Good evening, all of you. I am very happy to know and give my wishes for this one-day international virtual conference organized by Mahatma Phule Mahavidyalaya, Ahmedpur, Department of Economics, in the collaboration with SRT University, Nanded. This one-day international conference with the theme Global Relevance of Indian Economic Thoughts has been arranged today. This seminar, conducted under the chairmanship of Dr. Vasant Biradar Patil, principal of this college, Honorable Jnandev Zhodke, secretary of this institution, also presents of this conference. This is going to be a
very timely when globally importance of economy is more realized in this world as well as in India. I give congratulations to Principal and Dr. D.D. Chaudhary, convener of this conference. All guests, my best wishes for the success of this conference. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Now, I would like to invite Honorable Chief Guest of this online international conference, Honorable Professor Dr. Ajay Tengse, sir, Dean Faculty of Humanities, Swami Ramanand Tirth Marathwada University, Nanded, an eminent personality, an academician, research supervisor, and a well-known teacher, Honorable Professor Dr. Ajay Tengse, sir. I request Professor Dr. Ajay Tengse, sir, to deliver his speech as a chief guest. Please. Dr. Tengse, sir, please. Yes, sir. I request Honorable Professor Dr. Ajay Tengse, sir, to deliver his speech as a chief guest. Yes. Yes, Dr. Ajay Tengse, sir, Honorable Chief Guest of this one-day interdisciplinary international conference. I request Dr. Ajay Tengse, sir, to deliver his speech as a chief guest. Please, sir. Sir, please unmute yourself. चौधरी सर ऑनलाईन आहेत ना? हा दिसत नाही ते बहुतेक करून बाहेर पडले ते बाहेर पडलेत का? हा बहुतेक करून सर टेंगसे सर येणार आहेत. जॉईन व्हायचे ते. ओके. Yes. Join झालेले सर. Yes.
I now request Honorable Chief Guest of this international conference, Honorable Professor Dr. Ajay Tengse sir, Dean, Faculty of Humanities, Swami Ramanand Tirth Marathwada University, Nanded, an eminent personality, academician, research supervisor. I request Honorable Dr. Ajay Tengse sir to deliver his speech as a chief guest. Sir, please. Good evening, Atish. Yes, good evening, sir. Good evening and welcome. Yes, sir. And Swami Ramananda Tirth Marathwada University, Nanded has jointly organized one-day interdisciplinary international online conference on the global relevance of Indian economic thoughts. For this function, the renowned scholar in the field of economics, Honorable Sarjarao Thombre sir, the renowned principal in our region, Principal K.K. Patil sir, the resource person, Aparna Kulkarni from St. Xavier College, Mumbai, the best friend of mine and the chief organizer of this international conference, Vasant Biradar sir, the one of the most important participant who is co-worker of mine in the university as a chairman of Board of Studies in Economics, Dr. Sukale sir, the head of the Department of Economics of Mahatma Phule Mahavidyalaya, Ahmedpur, Dr. Chaudhary, who is being working as a vice principal of the college also. While deliberating on this, it gives me immense pleasure that the college teachers, with the help of management and under the able guidance of Principal Dr. Vasant Biradar sir, all teaching and non-teaching staff has taken utmost initiative to conduct, to arrange, to have such type of international deliberation on economics. Actually, the topic under discussion, what I feel is that the globalization, as per my opinion, from this perspective, which is under discussion, is that it is a integration of Indian economy with the world economy. It is an outcome of policies of liberalization and privatization. As per my opinion, it is an attempt to establish the link of such a way that the events and the happenings in India can reach to the global level or in the abroad countries. Whatever the happenings and whatever the events that is being taking place in India may be reaching to abroad countries. That is my point of view from this title which is being given to this conference. In addition to that, my point of view is the World Bank calculations based on purchasing power parity. India was rated as the world's 5th largest economy. And later on, in 2020, it is being ranked as the 5th largest economy across the globe. And it is also my point of view
Study of economic thought provides a broader basis of comparison of different ideas. Economic thoughts will enable a person to have a well balanced and a reasonable judgment. Economics actually is a very most important subject at UG and at PG level in India, because as the title of the conference suggests, it is an international conference. Let me focus the participant who joined on this online platform, that most of the students in our region, most of the students in our country are taking economics as an optional subject for their study, and that is their hope, that is their expectation. They, with the help of economic education, they will get the job very soon in employable market. Keeping all these points, actually I'm not an expert in economics, but the dialogues, the deliberations, the discussions in here or in next 2 to 3 hours will surely help all the research students, all the participants, all the well-versed people in the world of economics. Will surely help them to enlighten themselves. As recently I was listening to Madam Sathe, she deliberated in English as well as in Sanskrit. She focused on Kautilya Sanskrit. She focused on Kautilya economics. And very renowned person in Aurangabad University, I used to listen the name of Honorable Sarjaraudi Thombre sir. He is a very well versed in economics. During his deliberation, during the keynote address, during the all resource person who are deliberating on various areas of economics, will surely helpful for the students who joined or the participant who joined this conference via online mode. A very occasion, and there is one very renowned scholar from Marathwada region, is Dr. K.K. Patil sir, who is being deliberating on very crucial area of economics, and his talk, his deliberation will surely be useful for the participant as well. Actually, it's office ending time. I was traveling from my university towards my home. Suddenly I stopped and I'm standing in a penthouse and addressing to the participant. Thank you very much to Dr. Vasant Biradar that he invited me as a chief guest for this international academic gathering. I am also thankful to Dr. Sukale, Dr. Chaudhary, and other Digambar Bhosle is also joined online. I am thankful to all the participants and wish all the best to all the participants and the organizer as well. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much for your best wishes. Thank you. Now, I would like to invite inaugurator of this one-day international conference, Honorable Dr. Asht Mishra, Director, NIC, Research Foundation, New Jersey, USA. I request Honorable Dr. Asht Mishra to deliver inaugural talk. Honorable Dr. Asht Mishra, sir.
I request Honorable Dr. Asht Mishra sir to deliver the inaugural talk. Chaudhary sir. Chaudhary sir. Yes, Chaudhary sir. Hello. Sir, please. आहेत सर. जॉईन झालेत ना? हा, थोडा त्यांना वेळ लागतोय. हो. कीनोट स्पीकर. ओके. कीनोट ऍड्रेस घ्यायचं. Yes. Okay. Due to some technical reason, Dr. Asht Mishra will join soon. Now, I request Honorable Principal Sarjarao Thomri sir, a well-known economist, ex-member of Planning Commission, Director of GMG VS Kendra, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad, to deliver keynote address. Honorable Principal Dr. Sarjarao Thomri sir. Good evening to one and all my friends. And hello. Am I audible? Okay. Somebody Please. is speaking. So I am very much thankful to all the organizers who have organized the international seminar on a very important subject, that the relevance of global relevance of the Indian economic thoughts. And really, nowadays, what we are facing the economic problems all over the world. There are a lot of problems we are facing. That is the global warming, the imbalances in the environment, unrest, the social unrest, and the economic unrest, and everything in all the fields. There are a lot of problems we are facing. And in this context, we are going to discuss the Indian thinking, and in a special in a economic thinking. Friends, see, as you know, as we all are here gathered here to discuss all these problems of economics here, friends, एक गोष्ट आपण इथे आता लक्षात घेतली पाहिजे की आपण सर्वजण जे पाश्चिमात्य अर्थशास्त्र जे शिकलेलं आहोत आणि आपल्याकडचं जे अर्थशास्त्र आहे ज्याचा आता साठे मॅडमने जो आता त्यांचा उल्लेख केलाय की वेद, उपनिषद, महाभारत, शुक्रनीती, याज्ञवल्क्य, या सगळ्या साधनांमध्ये आपले आर्थिक विचार असे विस्तुरलेले आहेत आणि त्याविषयी आपण परिपूर्णतः तशा अर्थानं आतापर्यंत अनभिज्ञ होतो. पण अनेकांनी अनौपचारिक क्षेत्रामध्ये या शास्त्राचं एक अध्यापन केलं. त्याविषयी त्यातले जे विचार आहे ते विचार आपल्यापर्यंत आणून पोहोचायचा प्रयत्न केला आणि त्याचं आता सगळीकडे जरा बऱ्यापैकी चर्चा होते आहे. पण त्याचा जितका विस्तार व्हायला पाहिजे असतो तेवढा अजून झालेला नाहीये. पाठ्यक्रमामध्ये तर त्याचा फारच कमी अंश आता आहे. इंडियन इकॉनॉमिक थॉट म्हणून कुठे 20 मार्कासाठी, कुठे काही विद्यापीठामध्ये एक स्वतंत्र पेपरही झालेला आहे.
परंतु तरी त्याला जेवढा न्याय अजून दिला गेला पाहिजे तेवढा झालेला नाही आहे. एकूण बेसिक थिंकिंग मध्ये पाश्चात्य थिंकिंग आणि भारतीय थिंकिंग याच्यामध्ये जो फरक आपल्याला जाणवतो त्यामध्ये एक तर भौतिक साधनाच्या आधाराने सगळी पाश्चात्य मांडणी झालेली आहे. 1776 मध्ये ॲडम स्मिथने जेव्हा एन इन्क्वायरी इंटू द नेचर अँड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन हा ग्रंथ जेव्हा लिहिला तेव्हा त्यांना आपण स्वाभाविकतः वैश्विक अशी मान्यता त्यांना मिळाली की ते अर्थशास्त्राचे जनक आहे. आणि त्यांनी निसर्गामध्ये साधन संपत्तीचा शोध करणं असा त्यातला विचार केला आणि ती साधन संपत्ती उपभोगाची साधनं निसर्गातून मिळवायची ती अर्थात स्वाभाविकतः ती आपला चरितार्थ चालवण्यासाठी अधिकाधिक साधनं मिळायची. आणि ती साधनं ही कुठल्या प्रकारची साधनं तर त्या साधनामुळे स्वाभाविकतः धनसंग्रहाची एक स्पर्धा सुरू झाली आणि त्या स्पर्धेतून सुद्धा मग एक अधिक विकृती निर्माण झाली आणि त्यातून केवळ धन संग्रह करणं म्हणून त्याला काही जणांनी त्याला डिस्मल सायन्स असंही त्याला म्हणायला सुरुवात केली. बास्टर्ड सायन्स असंही त्याला म्हटलं गेलं, एक उद्वेगजनक शास्त्र असं म्हटलं गेलं. आणि म्हणून त्यातून पुढे जो विचार आला तो कल्याणकारी अर्थशास्त्राचा विचार आला आणि तोही हे मानवी कल्याणासाठी हे शास्त्र आहे आणि म्हणून मार्शलने त्याचा तो विचार केला. आणि मार्शलने विचार करत असताना तो भौतिकतेच्या आधारानेच तो केला. परंतु आणि पुढे मग रॉबिन्सने जो काही विचार आपल्या समोर केलेला दिसतो तो इकॉनॉमिक्स इज अ सायन्स विच स्टडीज human behaviors as a relationship between ends and scarce meaning which have alternative uses. आता ही दुर्मिळतेचं अर्थशास्त्र, साधन सामग्री दुर्मिळ आहे आणि ती त्याचा पर्यायी उपयोग आहे आणि म्हणूनच इट इज अ सायन्स ऑफ चॉईस असं त्यांनी म्हटलंय. आणि अशा तऱ्हेनं केवळ भौतिकतेतून विचार करणारी ही अर्थशास्त्राची परिभाषा पाश्चात्य राष्ट्रातल्या मंडळींनी केली. या उलट कौटिल्याने इसवी सन पूर्व 300-350 वर्षापूर्वी जे अर्थशास्त्र लिहिलं हे अर्थशास्त्र गठीत करत असताना त्याची मांडणी करत असताना ऍक्च्युअली इट इज द ओल्डेस्ट and the first research thesis on economics and the political system which has been emerged by studying by doing the research in Indian ancient literature. कौटिल्याने जे सगळे त्याचे जे विचार मांडलेले त्याने आधी 3-4 श्लोकामध्ये पूर्वसुरींनी काय म्हटलेलं आहे, ऋषीमुनींनी काय म्हटलेलं आहे याचा आधी धांडोळा घेतला, त्याची आधी मांडणी केली आणि मग त्यांनी त्याच्या आधाराने स्वतःचे विचार मांडलेले आहेत. म्हणजेच याचा अर्थ असा की तो एक संशोधनपर ग्रंथ आहे आणि एक इंडियन रिसर्च मेथॉडॉलॉजी सुद्धा विथ द बेसिस ऑफ इंडियन लिटरेचर अँड इंडियन थिंकिंग ही झालेली आपल्याला अनुभवाला मिळते. आणि त्या आधारानं कौटिल्यांनी जी व्याख्या केलेली दिसते ती मनुष्यनाम वृत्तीर्थ मनुष्यवती भूमिर्तीर्थ तस्य पृथिव्या लोभ पालनोपायः शास्त्रम यथा शास्त्रमिती. हे अशी एक अर्थशास्त्र मिती आहे की ज्या अर्थशास्त्र मितीमध्ये पृथ्वीचं पालन करायचं आहे, पृथ्वीचं पालन पोषण करायचं आहे, त्याचं संरक्षण करायचं आहे. ते कशासाठी तर मनुष्याला आर्थिक साधन सामग्री हवी आहे आणि ही आर्थिक साधन सामग्री पृथ्वीच्या आधाराने आपल्याला मिळते. म्हणून हे पृथ्वीचं एका अर्थानं पृथ्वी संवर्धनाचं हे शास्त्र आहे. म्हणजेच हे वसुंधरेचं शास्त्र आहे. म्हणजेच इट इज अ सायन्स ऑफ मॅनेजमेंट ऑफ दी नॅचरल रिसोर्सेस असं आपल्याला म्हणता येईल. म्हणजेच
एका अर्थात आणि हे केव्हा की इसवी सन पूर्व 350-350 वर्षापूर्वी. आणि त्याने जे विचार संग्रहित केले ते केव्हापासूनचे तर इसवी सन पूर्व 5000 वर्षापासूनचे. म्हणजे इतक्या कालावधीपासून आपल्याकडे आर्थिक चिंतन होतं. 1700 आणि त्याने इसवी सन पूर्व 350 वर्षापूर्वी हे मांडलं. आणि आपण अर्थशास्त्राचा जनक आपण कोणाला म्हणतो तर 1776 साली जो ॲडम स्मिथचा ग्रंथ आला त्यांना आपण अर्थशास्त्राचे जनक म्हणतो. या असं का घडलं याचं कारण आपण तपासलं पाहिजे की हे सगळं मूळतः आपली ही जी ज्ञान परंपरा आहे ती मधल्या कालखंडामध्ये खंडित झाली. तिचा सर्ववेशीपणा नालंदा तक्षशिलामध्ये जी ज्ञान परंपरा होती ते सगळं त्याचा विध्वंस झाला. एकूण झालेले जे अतिक्रमण आणि एकूण परकीय आक्रमण त्यातून आले आणि त्यातून ही सगळी या परकीयांच्या या प्रभावामुळे ही ज्ञान परंपरा खंडित झाली. मूळतः ही संस्कृत आणि आपल्याकडे ही ज्यामध्ये एक सामाजिक एक बॅरियर्स निर्माण झाले आणि काही दोष या व्यवस्थेमध्ये निर्माण झाले आणि त्यामुळे केवळ संस्कृत ही पूजापाठाची भाषा आणि ही केवळ परलोकाचा विचार करणारी पराविद्येचा विचार करणारी आणि आपला जो विचार आहे इहलोकीचा जो विचार आहे या विचारासाठी काही विचार आपल्याकडे आहे या विषयाकडे दुर्लक्ष झालं. आणि म्हणून याला धर्म म्हटलं गेलं की ते फक्त परलोकाशी संबंधित आहे आणि ते पूजा पाठाशी संबंधित आहे अशी त्याची धारणा झाली. परंतु या सगळ्या शास्त्रामध्ये एकूण जीवनाचं होलिस्टिक अप्रोच त्याच्यामध्ये मांडलेला होता हे मात्र आपण विसरलो. आणि त्यामुळेच तर स्वाभाविकतः या सगळ्या इंग्रजी ज्ञान परंपरेचे आपण आज वाहक झालेलो आपल्याला दिसतं. पण हे सगळं जर बदलायचं असेल तर स्वाभाविक आपल्याला या सगळ्या पुराण वाङ्मयाकडे आपल्याला पुन्हा एकदा या एन्शियंट इंडियन लिटरेचरकडे वळवावं लागेल. ती जी साधन सामग्री आणि त्यासाठी आता हा जो कॉन्फरन्स जी आता आयोजित होते आहे ती ग्लोबल संस्कृत फोरम यामध्ये एक सहभागी आहे आणि ही एक आनंदाची गोष्ट आहे. आणि आता अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या माध्यमातून संस्कृतचाही प्रचार प्रसार व्हावा, संस्कृतही वाचलं जावं की जेणेकरून मूळतः एकदा संस्कृत विषयीची आपली सहजता निर्माण झाली की हे जे ज्ञान आहे ते सहजपणे आपल्याला सर्वांच्या पर्यंत पोहोचता येईल. आणि म्हणून आता संशोधकांनी सुद्धा जाणीवपूर्वक संस्कृत शिकण्याचा प्रयास आपण केला पाहिजे. आणि म्हणून कौटिल्य ही अशा तऱ्हेची व्याख्या देत असताना त्यांनी पुढे असं म्हटलं की म्हणून मनुष्याने ज्या 4 प्रमुख विद्या शिकायला पाहिजे त्यामध्ये पहिली आहे ती आण्विक शिकी, त्रयी, वार्ता आणि दंडनीती ही शिकलं पाहिजे. आता वार्ता हा जो शब्द प्रयोग आहे तो वार्ता शब्द प्रयोग अर्थ या शब्दाने घेतला जातो आणि संस्कृत वाङ्मयामध्ये सर्वत्र वार्ता हा शब्द अर्थ या अर्थाने जे वापरला जातो. म्हणून अर्थशास्त्राचा आपण अभ्यास केला पाहिजे, दंडनीतीचा आपण केला पाहिजे आणि 3 वेदांचा आपण अभ्यास केला पाहिजे आणि त्याच्या आधारानं आपल्याला एकूण पृथ्वीचं संरक्षण कसं करता येईल आणि म्हणजेच त्यातून आपलं आर्थिक जीवन कसं निर्माण होईल. कारण त्याच्या आधारानं मनुष्यानाम वृत्त्यर्थ हा मनुष्याचा तो एक आधार आहे. हा विषय त्यांनी आपल्या समोर मांडलेला दिसला. त्याच्या अगोदर महर्षी शुक्राचार्याने एक 3 व्याख्या या संबंधीच्या दिलेल्या आहे. एक पहिली व्याख्या दिलेली अर्थानर्थ हेतू वार्ताया की अर्थ प्राप्ती आणि अर्थ उपलब्धता आणि
अर्थाचा अभाव याच्या विषयीचं विवेचन करणारं जे शास्त्र आहे ते अर्थशास्त्र. म्हणजे अर्थाची प्राप्ती आणि अर्थाचा अभाव दूर करण्यासाठी जो ज्याच्यामध्ये विश्लेषण केलं जातं, त्याची मांडणी केली जाते ते अर्थशास्त्र. पण ही जी प्राप्ती आहे ती कुठून कशी केली जाते, त्याची काय साधन सामुग्री आहे, आणि त्यांची दुसरी व्याख्या केलेली आहे. ती व्याख्या अशी केलेली आहे, कुशीद कृषी वाणिज्य गोरक्षा वार्ताच्या ते संपन्न वार्ताय साधूर्ण वृत्तीची. आता हे कृषी वाणिज्य गोरक्षा गोपालन हे संपत्ती मिळवण्याचे साधन आहेत ते त्यांनी म्हटलेलं आहे. आणि कुशीद म्हणजे ऋण देणं घेणं आणि अशा तऱ्हेनं भांडवल पुरवणं, ज्या बचतीतून निर्माण होतं ते भांडवल पुरवणं, त्याच्यातून कृषी वाणिज्य आणि गोरक्षा ही संपत्ती निर्मितीची साधनं आहे आणि त्याचं स्वाभाविक संरक्षण केलं पाहिजे, त्याचा विकास केला पाहिजे. त्याचप्रमाणे पण हे जे सर्व करायचं आहे ते त्याचा आधार काय असला पाहिजे, तर त्याचा अर्थ असला पाहिजे धर्म आणि नैतिक मर्यादामध्ये राहून हे सगळं केलं पाहिजे. आणि म्हणून त्यांनी तिसरी व्याख्या जी केलेली आहे, श्रुती स्मृती विरोधेन राजवृत्ता दिशानाम संयुक्तार्थार्जनम यत्रार्थशास्त्रम तदुच्यते. हे यथार्थ अर्थशास्त्र कुठलं आहे की ते संयुक्तार्थार्जन असलं पाहिजे, ते सुयुक्त अर्थशास्त्र असलं पाहिजे. ते म्हणजे अर्थार्जन करताना त्याची सुयुक्तता असली पाहिजे, म्हणजे ते योग्य असलं पाहिजे. आणि ते श्रुती आणि स्मृती ही अविरोधी नसलं पाहिजे. म्हणजे श्रुती आणि स्मृतीने म्हणजे एकूण वेद उपनिषदापासून त्याच्यात जे दंडक घातलेले आहेत की निर्मिती करत असताना नैतिकता पाळली गेली पाहिजे. आणि म्हणून असं एक मोठा अर्थशास्त्रामध्ये आपल्याला सर्वांना माहित आहे की मोठे एक वाद आहे की वेदर द इकॉनॉमिक्स इज रिलेटेड विथ एथिक्स ऑर नॉट. तर रॉबिन्सनेच म्हटलेलं आहे की इकॉनॉमिक्स मे हॅव द रिलेशन ऑफ एनिथिंग बट नॉट विथ द एथिक्स. आणि म्हणून अर्थशास्त्राचा नीतिमत्तेशी काही संबंध नाही, इतकं टोकाची भूमिका सुद्धा या पाश्चात्य काही विचारवंतांनी घेतलेली आहे. अर्थात ती सर्वांना मान्य नाही आहे. पण भारतामध्ये संपत्ती निर्माण करताना आणि उपभोग घेताना नैतिकता हा त्यातला महत्वाचा भाग आहे आणि त्याला त्यांनी धर्म असं म्हटलेलं आहे. इथे धर्म हा शब्द प्रयोग पूजा पाठाशी किंवा एखाद्या असलेल्या धर्माशी तो पूजापाठी धर्माच्या आणि पंथाशी तो संबंधित नाहीये. तर हा एक जीवन पद्धतीचा जो भाग आहे आणि त्याला धर्म म्हटलेला आहे. धर्माची व्याख्या ही भारतीय विचार पद्धतीमध्ये पाश्चात्य विचार पद्धतीपेक्षा पूर्णतः वेगळी आहे. आणि इथे धर्म या शब्दाचा मूळ धातू आहे ध्रुव, आणि ध्रुव म्हणजे धारण करणारा, म्हणजे समाजाला धारण करणारा म्हणून जे आहे, म्हणजे समाजाचा ज्याच्या आधारानं संचलन होतं, त्याच्यात मंगलमय वातावरण निर्माण होतं, तो धर्म. तर अशा तऱ्हेच्या धर्माची व्याख्या ही एका अर्थानं समाजाच्या उन्नयनाच्या दृष्टीनं संचलन करणारी ती एक व्यवस्था आणि ती नैतिकतेच्या आधारानं ती निर्माण झालेली आहे. तर अशा तऱ्हेनं आपल्याला हे लक्षात येतं की अर्थशास्त्र हे निर्मितीचं शास्त्र आहे, ते उपभोगाचं शास्त्र आहे, परत आणि ते अर्थात वितरणाचं पण शास्त्र आहे. या सगळ्या बाबी, हे सगळे डायमेन्शन्स अँड आस्पेक्ट्स ऑफ इकॉनॉमिक्स जरूर आहेत, पण या सर्वांना नैतिकतेचा आधार असला पाहिजे. आणि
कारण इथे मानव प्राणी हा केवळ इकॉनॉमिक मॅन नाही आहे, तर तो आणि तो केवळ सायंटिफिक मॅन पण नाही आहे आणि केवळ सोशल ॲनिमल पण नाही आहे. तर तो काय आहे, तर भारतीय विचारामध्ये तो इंटिग्रल ह्युमन बिईंग आहे. त्याच्या ठिकाणी शरीर, मन, बुद्धी आणि आत्मा म्हणजे त्याच्या सगळ्या भावभावना या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये असतात. आणि आत्मा या 4 बाबी या मानवाशी निगडीत आहेत. आणि म्हणून मानवाचा एकात्मिक असा विचार करणं, त्याच्या भावभावनांचा विचार होणं आणि त्याचं असलेलं या विश्वात्मकतेशी नातं असणं. म्हणून भारतीय विचारामध्ये व्यक्तीचा विचार करताना तो केवळ इकॉनॉमिक मॅन नाहीये, केवळ तो तांत्रिक मनुष्य नाहीये, तर तो कोण आहे, तर तो अहम ब्रह्मास्मी यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, म्हणजे ब्रह्मांडाशी त्याचं नातं आहे. म्हणून जे जे ब्रह्मांडात आहे ते त्याच्या ठिकाणी अनुचित आहे आणि जे त्या ठिकाणी आहे ते ब्रह्मांडामध्ये आहे. अशा तऱ्हेनं व्यक्तीचं आणि समष्टीचं एक अतूट अशा प्रकारचं एक नातं आहे. आणि ते नातं आपण सर्वांनी लक्षात घेतलं पाहिजे आणि त्यातून मग त्याचं एक भावनिक नातं निर्माण होतं, त्याच्यातलं एक स्नेहभाव निर्माण होतो. तर ही त्यातून एक डिव्होशन निर्माण होतं. तर हे प्रेम, भक्ती, अफेक्शन आणि अशा तऱ्हेनं माणसं ही त्याच्या भावभावनाशी जोडलेली असतात आणि सर्व समाज हा त्या आधाराने संचलित होतो. आणि म्हणून माणसांचा विचार हा अशा तऱ्हेनं केवळ तो एक फिजिकल एंटिटी आहे, केवळ एक बायोलॉजिकल एंटिटी नसून तर ते एक भावभावनेचा मानव आहे आणि त्याचा वैश्विक संबंध कसा आहे याचाही उहापोह आपल्या शास्त्रामध्ये झालेला आहे. आणि म्हणूनच आपल्याकडे सर्व आर्थिक जे सिद्धांत मांडले गेलेले आहेत, जे जे अर्थशास्त्रीय जे अनेक वेगवेगळ्या घटकांचा जो उहापोह झालाय तो एकात्मिक दृष्टीने तो झालाय. आणि तो एकात्मिक दृष्टीने असा झाला की जसं उत्पादन करत असताना आपण अर्थशास्त्रामध्ये आपण सर्वजण पाहतो व्हॉट टू प्रोड्यूस, वेअर टू प्रोड्यूस, हाऊ टू प्रोड्यूस, हे सगळे जे निर्णय असतात ते सर्व निर्णय आणि उपभोगाचे निर्णय हे मार्केट इकॉनॉमीच्या आधारानं होतात कॅपिटलिझम मध्ये. आणि सोशलिझम मध्ये स्वाभाविकता हे सगळे निर्णय हे केंद्रीभूत पद्धतीने सेंट्रलाइज सिस्टीमने ते होत असतात. परंतु हे सगळ्या निर्णयाचा तिसरा आधार आहे आणि तो तिसरा आधार आहे तो नैतिकता. आणि तो नैतिकता हा त्याच्यातला प्रमुख आधार असला पाहिजे. आणि म्हणूनच केवळ अर्थप्राप्ती आणि त्याचा उपभोग एवढाच विषय नाही आहे, कारण त्याला जोड दिली पाहिजे ती धर्म, अर्थ आणि काम याची जोड देण्याची आवश्यकता आहे. म्हणून इथे अर्थ आणि काम म्हणजे उत्पादन आणि उपभोग या दोन्हीकडे बघत असताना त्याला धर्माची जोड असली पाहिजे, म्हणजे नीतिमत्तेची जोड असली पाहिजे. आणि त्याला नीतिमत्तेचं अधिष्ठान असल्याशिवाय समाजामध्ये सर्वसमावेशी आणि एक निरामय वातावरण निर्माण होऊ शकणार नाही. याच्या आधारानं, नीतिमत्तेच्या आधारानं, कारण एकमेकाचं नातं यातून प्रस्थापित होत असतं. आणि ते जे भावनिक नातं आहे ते नातं निर्माण झालं की या सगळ्या जगण्यामध्ये, या आर्थिक निर्णयामध्ये इतरांना त्याच्यातलं किती लाभालाभ होईल याचा विचार होत असतो. म्हणजे मला जे उत्पादन करायचं आहे ते उत्पादन केवळ प्रॉफिट मोटिव्ह साठी नाही, तर
दॅट मोटिव्ह मस्ट बी द सर्व्हिस मोटिव्ह. आणि म्हणून इतरांना सेवा देण्यासाठी मी हा उद्योग सुरू करतोय, हे उत्पादन करतो किंवा मी सेवा उद्योग सुरू करतो, तर ते केवळ प्रॉफिट मिळवण्यासाठी नाही आहे. त्याच्यातून स्वाभाविक माझा चरितार्थ चालेल, पण माझा प्राईम मोटिव्ह इज नॉट टू मेकिंग द प्रॉफिट, बट दॅट मोटिव्ह मस्ट बी द सर्व्हिस मोटिव्ह. म्हणजे समाजाची मला बांधिलकी आहे. आणि म्हणून कशाचं उत्पादन करायचं, तर केवळ बाजारामध्ये ज्याला जास्त किंमत मिळते त्याचंच उत्पादन करायचं, तेही जास्तीत जास्त करायचं, कारण जास्तीत जास्त मला नफा मिळवायचा आहे. आणि जेव्हा त्याची मागणी वाढत जाते तेव्हा जाणीवपूर्वक त्याचा जरा तुटवडा निर्माण करायचा आणि मग अधिक त्याची किंमत मिळवायची. ही जी साठेबाजीची धोरण त्याच्यातून मग निर्माण होतं. तर ही जी वृत्ती आहे ही वृत्ती अनैतिक आहे आणि याला आपल्याकडे पाप असं समजलं गेलेलं आहे. इट इज अ क्राईम टू दिस सोसायटी. आणि म्हणून स्वाभाविक त्याचा भावच असला पाहिजे की मी उत्पादन करताना ते समाजाच्या उपयुक्त आहे की नाही, समाजाची त्याच्यातून हानी होणार की नाही. आणि म्हणून स्वाभाविकतः जे हे सर्व सामाजिक तत्व जी माणसं पाळत असतात, अशी जेव्हा उत्पादन क्षेत्रात उतरत असतात तेव्हा ते स्वाभाविकतः लिकर किंवा डिस्टिलरीचे उद्योग सुरू करण्याऐवजी ते इतर उद्योग सुरू करतात की ते समाजाला त्याची हानी पोहोचणार नाहीये. आणि म्हणून केवळ वैधानिक विचारा देऊन ते भागणार नाहीये, त्याची उपलब्धच निर्माण होऊ नये. केवळ हे मनुष्यास हे हानिकारक आहे असं त्या पाकिटावर छापून किंवा त्या बाटलीवर लिहून ते चालणार नाहीये, त्याची उपलब्धच होणार नाही. आणि ती उपलब्ध जर झाली नाही तर स्वाभाविकतः त्याचा उपयोग समाजामध्ये अधिक होईल. म्हणून व्हॉट टू प्रोड्यूस अधिक नफा मिळवणं नाहीये. आणि ते कुठे उत्पादन करायचं तर ते जिथे अर्थात स्वाभाविकतः त्याची अनुकूलता आहे, उपलब्धता आहे, या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये येत असतात. आणि उपभोग करताना सुद्धा हे उपभोग करत असताना मी हा उपभोग हा माझ्या उदरनिर्वाहासाठी करतो आहे आणि त्याचप्रमाणे मला जी शक्ती मिळणार आहे ती मला इतरांच्या सेवेसाठी वापरायची आहे. आणि म्हणून मला पाहिजे तेवढंच मी त्याला संचयाला इथे प्रतिबंध आहे. केवळ संचय मला गरजेपुरता संचय मी करणार. आणि म्हणून इथे अपरिग्रह आहे. इदम न मम, म्हणजे हे माझं नाही आहे. इथे ओनरशिपची जी कल्पना आहे की जसं भांडवलशाहीमध्ये ओनरशिप ही त्या इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीची असते, त्या मालकाची असते. पण साम्यवादी व्यवस्थेमध्ये ओनरशिप ही स्टेट ओनरशिप असते, नेशन ओनरशिप असते. परंतु इथे आपल्याकडे ही जी ओनरशिप ऑफ ऑल वेल्थ मस्ट बी दी गॉड, बिकॉज इट इज गॉड गिव्हन गिफ्ट. किंवा जे कोणी देव मानत नाहीये त्यांच्यासाठी आपण असं म्हणूया की इट इज ए नेचर गिव्हन गिफ्ट. इट्स ए नेचर्स गिफ्ट टू ऑल ह्युमन बिंग्स. म्हणून एका पर्यावरण शास्त्रज्ञांनी असं म्हटलेलं आहे की हे जी सगळं आपल्याला जी साधन सामग्री जी उपलब्ध झालेली आहे ती वी हॅव बॉरोड इट फ्रॉम दी फ्युचर जनरेशन. आणि म्हणून मग ही जर पुढच्या जनरेशनची जर ही सगळी साधन संपत्ती आहे तर मग त्याचा विनियोग आपण करत असताना ही सर्व साधन सामग्री जशीची तशी ही आपण पुढच्या पिढीसाठी उपलब्ध करून ठेवली पाहिजे. आणि यातूनच मग विचार येतो की त्याचं एक्सप्लॉयटेशन नाही तर त्याचं मिल्किंग झालं पाहिजे, त्याचं दोहन झालं पाहिजे. आणि म्हणून निसर्गाविषयीची एक संवेदना त्यातून निर्माण होत असते. तेव्हा हा सगळा विचार हा जो येतो तो त्यातून निर्माण होत असतो की इतरांचा विचार त्या उत्पादनाच्या आणि उपभोगाच्या वेळी ते असतो. आणि जेव्हा ही संपत्ती ही माझी नाही आहे आणि ती परमेश्वराची आहे
असं म्हटल्यानंतर माणसांच्या धारणा बदलतात, की जसं आपल्याला एक लक्षात येतं की जेव्हा पुरुष एखादी वस्तू त्याच्या मालकीची म्हणून जेव्हा तो घेतो आणि ते बाजारातून काही वस्तू विकत घेतो आणि त्याला स्वतःलाच ते सगळा उपभोग करायचा असतो. पण जेव्हा आपण ही देवाच्या मालकीची आहे तेव्हा आपण ते देवाला नैवेद्य दाखवतो आणि तेव्हा तो प्रसाद म्हणून सेवन करत असतो आणि प्रसाद म्हणून जेव्हा सेवन करत असतो तेव्हा त्यातला हिस्सा आपण हे इतरांना त्याचा वाटा देत असतो आणि उरले शेष उरले ते बी सेविन असा तो भाव असतो आणि तो त्यातून एक सहजपणे वितरणाची प्रक्रिया सुद्धा अधिक सघन होत असते, अधिक व्यापक होत असते आणि त्यातून समाजवादाला जे अपेक्षित आहे की त्या संपत्तीचं जो उत्पादन करतो, जो उत्पादक आहे ही त्याच्या मालकीची ती संपत्ती नाही आहे, तो त्याचा ट्रस्टी आहे आणि ट्रस्टीशिपची कल्पना ही महात्मा गांधींनी सुद्धा फार विस्ताराने पुढच्या काळामध्ये मांडली आणि त्या ट्रस्टीशिपच्या कल्पनेच्या आधारानंच तर आपल्याकडे चॅरिटी कमिशनरचा जो ऍक्ट आहे तो ट्रस्ट ऍक्ट असा तो निर्माण झालाय आणि चॅरिटी ऍक्ट फॉर दी इन्स्टिट्यूशन्स आणि या ज्या ट्रस्ट निर्माण झाल्या तो ट्रस्टीशिप ऍक्ट म्हणजे आम्ही सगळे त्याचे विश्वस्त आहोत आणि म्हणजे मी याचा मालक नाहीये तर मी याचा रक्षक आहे आणि ते या सर्व समाजाचं आहे, या सृष्टीचं आहे आणि हे वैश्विक या यंत्रणेमधला तो एक भाग आहे आणि मी त्याचा एक पाईक आहे अशा प्रकारचा भाव हा स्वाभाविकता होत असतो. तेव्हा हा सगळा जो विचार आहे आपल्याकडे उपलब्ध झालेला तो व्यष्टी, समष्टी, सृष्टी आणि परमेष्टी अशा या 4 भागामध्ये एकत्रित त्याचा असा विचार झालेला दिसतो. म्हणून व्यक्तीचा विकास हा अशा तऱ्हेने झाला पाहिजे की तो या समष्टीशी जोडला गेलेला आहे आणि समष्टी, सर्व समाज हा निसर्गाशी भावनिक तऱ्हेने जोडला गेलेला आहे. म्हणजे सृष्टीचा विध्वंस होणार नाही आहे आणि म्हणून इथे चराचराला जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. म्हणजे घटनेमध्ये जसं आपण आपल्या सर्वांना एक घटनेच्या 21व्या कलमामध्ये आपण राईट ऑफ लिव्हिंग अँड नॉट ओनली द राईट ऑफ लिव्हिंग, राईट ऑफ लिव्हिंग विथ ऑल डिग्निटी असं आपण त्यामध्ये म्हटलेलं आहे. तेव्हा सन्मानानं जगायचं प्रत्येकाला अधिकार जसा आहे तसाच तो चराचरातल्या प्रत्येकाला आपलं अस्तित्व, आपला निर्वाह, आपला योगक्षेम चालविण्याचा परिपूर्णतः अधिकार आहे. ते सगळं लक्षात घेऊन आपण आपला जीवन व्यवहार अंगीकृत केला पाहिजे आणि म्हणून त्यातूनच एक्सप्लॉयटेशन नाही पण दोहन मात्र जरूर आहे की आवश्यकतापुरता म्हणजे मूळ उपजाऊ क्षमता ही कायम ठेवून त्याच्या पासून जे काही निर्मिती होते तेवढाच आपण उपभोग केला पाहिजे आणि त्या दृष्टीनं आर्थिक रचना झाली पाहिजे. आणि हे सगळं करत असताना त्यात प्रत्येक हाताला काम आणि प्रत्येक हाताला काम मिळायचं असेल तर त्या ठिकाणी जो निसर्ग आहे त्या निसर्गाचाही विकास तशा तऱ्हेनं होण्याची गरज आहे. आपण म्हणून आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये जसं मगाशी म्हटल्या गेल्याप्रमाणे आपला सगळा जो विचार आहे तो वैश्विक धारणेतून मांडला गेलेला आहे आणि म्हणून ते केवळ व्यक्तीचं हित नाही तर पूर्ण समाजाचं हित. त्या हॅपीनेस इज नॉट ओनली फॉर an individual but happiness for all. Greatest good of greatest number नाही तर greatest good of all everybody. आणि म्हणून इथं अंत्योदयाची संकल्पना मांडलेली आहे की प्रत्येकाला
इथे त्याचं उन्नयन करणं त्याच आणि म्हणून हे सगळं आणि प्रत्येकाचं उन्नयन व्हायचं असेल तर ज्याच्याकडे म्हणून तो जो सगळा विकास आहे, जी काही प्राप्ती आहे, तो निःश्रेयस अभ्युदय निर्माण झाला पाहिजे. हा निःश्रेयस अभ्युदय विकास तर झालाच पाहिजे, पण तो निःश्रेयस त्याचं श्रेय कोणाला नाहीये. ते असलंच तर त्या सृष्टीला किंवा त्या परमेश्वराला. अशी ती धारणा माणसाची झाली म्हणजे तो केवळ एक निमित्त मात्र त्या व्यवस्थेमध्ये मी आहे, अशा प्रकारचा भाव त्याचा असला पाहिजे. म्हणून मी म्हटलं तर मी ब्रह्मांड आहे म्हणजे कर्तुम कर्तुम सर्व शक्ती माझ्याकडे आहे, आणि म्हटलं तर मी व्यवस्थेतला एक छोटासा बिंदू आहे, अशी ती भूमिका असली पाहिजे. आणि म्हणून हा सगळा जो विचार आहे तो एकदा प्रस्थापित झाला की there will not be the continuous conflict between an individual, society and nature. ही ती अशी की कॉन्फ्लिक्ट, हा जो संघर्ष सतत व्यक्ती, समाज आणि निसर्ग यामध्ये जो सतत संघर्ष चालू आहे, आणि त्यातून आज या सगळ्या समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. तर एक सहजीवन, एक harmonious life can be established there by understanding the relationship between an individual, society and the nature. आणि म्हणून व्यष्टी, समष्टी, सृष्टी and परमेष्टी असा जो सगळा हा प्रवास आहे, तो या प्रत्येक व्यक्तीचा आणि व्यक्तीच्या माध्यमातून नंतर मग समाजाचा आणि समाजाची दृष्टी त्या सृष्टी प्रती असणं. आणि म्हणून इथे वृक्षाचं पूजन होतं, इथे पशुधनाचं पूजन होतं, इथे प्रत्येकाचं, इथे नदीचं पूजन होतं, इथे प्रत्येकाचं पूजन करण्याचं तो एक कृतज्ञता भाव आहे आणि तो आपला एक जीवनाचा घटक आहे, अशा प्रकारचा भाव आहे. आणि यातून आपली एक संस्कृती निर्माण होते. म्हणून वी कॅन कॉल इट एज अ इकॉनॉमिक कल्चर. म्हणून हे इकॉनॉमिक कल्चर इट इज अ क्वाईट डिफरंट अँड व्हेरी सोशल फ्रेंडली, नेचर्स फ्रेंडली, and having a full perfect opportunity to develop an individual. अर्थात विकासाची जी कल्पना आहे ती केवळ वस्तूंचा संग्रह याशी ती जोडली गेलेली नाही, तर ती मनाशी जोडली गेलेली आहे आणि ते समाधान हे मनाशी जोडलं गेलेलं आहे. आणि म्हणून समाधान हे केवळ शारीरिक नाहीये, केवळ पंच या कर्मेंद्रियाच्या आणि या पंच उपभोगाच्या माध्यमाची जी साधनं आपली आहे, तर तेवढाच तो विषय नाही आहे. तर ही प्रत्येकाला किमान उपभोगाची साधनं तर मिळालीच पाहिजे, परंतु जी उपलब्ध साधन सामुग्री आहे ती त्या उपलब्ध साधन सामुग्रीवर अधिकार सर्वांचा आहे, चराचराचा त्यावर अधिकार आहे. आणि म्हणून त्या सर्वांना न्याय त्यात मिळाला पाहिजे, चराचराला न्याय मिळाला पाहिजे. केवळ माणसालाच त्याच्यामध्ये स्थान आहे असं नाही, तर या सृष्टीमध्ये जे म्हणून चर आणि अचर आहे या सर्वांना त्यामध्ये स्थान आहे. आणि मग जेव्हा उपभोग हा अशा तऱ्हेनं संयमित होतो, तेव्हा स्वाभाविकतः अधिक उत्पादनाची होड लागणार नाही, त्याची दौड निर्माण होणार नाही. आणि दौड निर्माण झाली नाही तर निसर्गाचं शोषणही निर्माण होणार नाही. आणि निसर्गाचं शोषण निर्माण झालं नाही तर इट विल बी द इकॉनॉमी ऑफ अबंडन्स रादर दॅन द इकॉनॉमी ऑफ स्केअरसिटी. की रॉबिन्सनने जे इकॉनॉमी ऑफ स्केअरसिटी सांगितलंय, तर ती इकॉनॉमी ऑफ अबंडन्स कडे आपला प्रवास सुरू झाला पाहिजे. आणि इकॉनॉमी ऑफ अबंडन्स ही केव्हा होऊ शकेल की जेव्हा मर्यादित उपभोग असेल तेव्हा. आणि म्हणून सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीच्या आधारानं आता आपण जे म्हणून अधिक उपभोगाची साधन सामुग्री मिळवत आहोत, जे निर्माण करत आहोत, ती या आधुनिकीकरणाच्या आणि तंत्रज्ञानाच्या उपलब्धतेतून ही अधिक होणार आहे.
पण तरी याचा वापर किती करायचा आणि त्याची क्षिती ही इथे असलेल्या व्यवस्थेला तर बसणार नाही ना. याच्यातून जी समस्या निर्माण झाली ती समस्या निर्माण झाली आहे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटची. आणि म्हणून विकासावर आता मर्यादा आलेल्या आहेत. विकासावर मर्यादा यायच्या नसतील आणि आपलं विकास हा शाश्वत विकासाकडे आपल्याला वाटचाल करायची असेल तर मग सर्व प्रकारच्या संसाधनावर विशेषतः जे आश्म खनिज आहेत यांच्या उपभोगावर तर मर्यादा आणि म्हणून रिसायकलिंग आणि रियूज या तऱ्हेनं आपण अधिक उपभोग म्हणजे यूज अँड थ्रो हे आपल्याकडे तर तशा अर्थानं चालणारच नाही. आणि म्हणूनच आपल्याकडची जी व्यवस्था आहे ते यूज अँड यूज इट अगेन अँड अगेन अँड अगेन लास्टली इट कॅन बी रिसायकल्ड अगेन आणि रिसायकल होऊन पुन्हा एकदा ते रियूज मध्ये होतं. म्हणून इथली व्यवस्था अशी आहे की जे जे उपजे ते नासे नासोनी पुन्हा उपजे, की हे एक निसर्ग चक्र आहे. या निसर्गामध्ये हे त्याचं उत्पत्ती, त्याचा विकास आणि लय हे चक्र सतत चालू असतं. पण ते चक्र भेदणार नाही ना याची काळजी आपण ह्या सगळ्या उत्पादन संस्था चालवत असताना आणि उपभोगाच्या गरजा भागवत असताना म्हणून जे सांगितलं गेलं की वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, दॅट इज रॉंग. हे सगळ्यात मोठी मिसकन्सेप्शन आहे. आणि या मिसकन्सेप्शन मुळेच तर आज जगामध्ये सगळीकडे हाहाकार वाजलेला आपल्याला दिसतो. पण वॉन्ट्स कॅन बी लिमिटेड. संयमित उपभोग हा असू शकतो, गरजेपुरताच आपण करू शकतो आणि त्यातून मग संचयाला सुद्धा मर्यादा निर्माण होते. अधिक मला प्रॉफिट मिळवायचाच नाही असा एकदा भाव निर्माण झाला, अधिक मला धारण करायचंच नाही असा जेव्हा एकदा भाव निर्माण झाला की स्वाभाविकतः अधिक उत्पादन करण्याची आवश्यकता पडणार नाहीये. आणि म्हणून इतरांसाठी मी जगतो आहे, इतरांसाठी मी जन्मलो, आम्ही वैकुंठवासी आलो याची कारणाशी. हे कारण काय आहे तर ते टू लिव्ह फॉर अदर्स. आपली सगळी जीवनमाता ही इतरांसाठी आहे. आणि म्हणून कामगार सुद्धा कामगारात तिथे काम करत असताना केवळ वेतनभोगी तो हा जर विचार त्याच्या मनात असला तर तो केवळ वेतनभोगी असणार नाही, तर तो एक सेवावृत्ती म्हणून तिथे तो काम करेल आणि तिथे तो अधिक भक्तिभावाने काम करेल. कारण मला माझ्या बांधवासाठी मला काम करायचं आहे. आणि म्हणून आपल्या घटनेमध्ये एक अत्यंत महत्वाचं प्रिएम्बल मध्ये अत्यंत महत्वाचा आधार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जाणीवपूर्वक लिहिलेला आहे आणि तो आहे फ्रॅटर्निटी, बंधुभाव. हा बंधुभाव हा भारतीय विचारधारेतून विकसित झालेला आहे असं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी पुन्हा एकदा सांगितलं आहे. आणि म्हणून बंधूंनो, हा सगळा जो विचार आहे तो बंधुभावावर आधारित आहे आणि हा तशा अर्थानं केवळ आर्थिक नाहीये आणि केवळ तो भौतिक साधन सामग्री अधिक उत्पादन करणं आणि त्याचा पाहिजे तसा उपभोग करणं असा हा विषय नाही. अशाने कुठल्याही जगामध्ये शांती नांदणार नाहीये. कारण आपलं अंतिम उद्दिष्ट आहे ते वर्ल्ड पीस आहे. आणि म्हणून ते वर्ल्ड पीस निर्माण करण्यासाठी आज जग हा भारताकडे पाहत आहे, भारतीय विचाराकडे पाहत आहे. आणि म्हणूनच तर माणसाला आरोग्याच्या दृष्टीनं स्वयंपूर्ण होण्याच्यासाठी आज जवळपास 187 देशांनी आज योगाचे धडे घेण्यास प्रारंभ केलेला आहे. सार्वजनिक योग प्राणायाम महोत्सव आता जगामध्ये अनेक देशामध्ये आता सुरू होतो आहे, झालेला आपण पाहतो आहोत. आयुर्वेदाकडे पुन्हा एकदा लोक वळलेले आहेत की माणसाला आत्मनिर्भर पहिल्यांदा तो केव्हा होईल की तेव्हा त्याच्या गरजा मर्यादित असणं, संयमित उपभोग असणं. याचा अर्थ त्याचा उपभोग तिथे स्टँड स्टील असावा असं नाही. जेव्हा जेव्हा अनुकूलता निर्माण होईल तेव्हा त्याला स्वतःचा अधिक उपभोगाच्या वस्तू त्याला वाढवता येईल, अधिक सुसुविधा वाढवता येईल, पण अनुकूलता असेल तर. पण कुठल्याही प्रकारे
आणि त्यातूनच तर मग आता हा जो अनैतिकता, अव्यवहार, भ्रष्टाचार, काळा बाजार, काळा पैसा, स्मगलिंग, हे सगळं जे येत आहे ते या उपभोग लालसेतून येतं. आणि म्हणून महात्मा गांधींनी फार चांगल्या शब्दामध्ये सांगितलं की वी कॅन फुलफिल द नीड्स ऑफ एव्हरीबडी बट नॉट द ग्रीड्स ऑफ एनीवन. आपण कोणाची लालसा आपण पूर्वी परिपूर्ण करू शकत नाही, पण हा त्यांच्या ज्या गरजा आहेत त्या गरजा संयमित उपभोगाने मात्र आपण नक्की पूर्ण करू शकू. पण माणूस आज भोग लालसी झालेला आहे आणि तो केवळ या भौतिक चिंतनाच्या आधाराने निर्माण झालाय. म्हणून आर्थिक चिंतन हे केवळ आर्थिक चिंतन म्हणजे अर्थ अर्जन आणि त्याचा उपभोग म्हणजे कामजीवन, या दोन्हीलाही धर्माची जोड केली आणि त्यातून मग धर्म अर्थ काम आणि नंतर त्यातून मोक्ष निर्माण होतो. मोक्ष याचा अर्थ मी असा घेतो की याची देही याची डोळा भोगू मुक्तीचा सोहळा. म्हणजे इथे या इहलोकीमध्ये इथे मला आनंदी निरामय जीवन जगता येईल अशा प्रकारची जी एक अवस्था आहे, म्हणजे इकडे तिकडे चोहीकडे वरती खाली बोध भरे असं जे म्हटलं गेलं की असं जे आनंदमय जीवन हे सर्वांना मिळणं. आणि हे केव्हा मिळेल की जेव्हा शुमाकर सारख्या अर्थशास्त्रज्ञांनी म्हटलंय, शुमाकर म्हणजे हा वेस्टर्न अर्थ, पण त्याने भारताचा अभ्यास केला, भारताच्या ग्रामीण भागामध्ये ते फिरले आणि त्याने असं म्हटलं की 8 प्रिन्सिपल्स ऑफ भगवान गौतम बुद्ध must be accepted as the basic fundamental principles of economics. फंडामेंटल प्रिन्सिपल्स ऑफ इकॉनॉमिक्स हे कशाला म्हटलं तर त्या अष्टांग मार्गांना म्हटलं. आपण हे केवळ धार्मिक म्हणून बाजूला ठेवतो, पण तो आर्थिक नाहीये, हा एकूण उन्नयनाचा भाग आहे, तो निःश्रेयस अभ्युदयाचा भाग आहे. कारण अशा तऱ्हेचं जे परम वैभव आहे ते परम वैभव आपल्याला सहजपणे प्राप्त होऊ शकतं, परंतु त्यासाठी भारतीय विचारश्रेणीमध्ये विचारधारेतून जो म्हणून विचार आलेला आहे त्याचा विचार केला पाहिजे. आणि म्हणून माणूस कसा स्वयंवर एक शेवटचं एक उदाहरण सांगतो, शुमाखरचंच उदाहरण आहे. ते जेव्हा आपल्या देशामध्ये ग्रामीण भागात फिरत होते तेव्हा एका कर्नाटकामधल्या एका खेड्यात ते तिथं गेले आणि तिथे संध्याकाळी त्यांना भोजनासाठी बोलवलंय. तेव्हा भोजनामध्ये तिथे त्यांना तिथे समोर शेतावर ते घर होतं आणि फार्म हाऊस असल्यामुळे शेताच्या त्या वसरीच्या समोर पूर्ण ती शेती होती आणि त्याने ती शेतीवर एक कटाक्ष टाकला आणि त्या वसरीवर ते त्यांना जे केळीच्या पानावर वाढलेलं होतं तिथे ते बसले आणि त्यांना बसण्यापूर्वी त्यांना हात धुण्यासाठी सांगितलं. तेव्हा त्यांनी त्यांचे हात एका केळीच्या झाडाखाली बुडाशी त्यांनी ती चूळ भरली आणि ते जेवायला बसले. तेव्हा ताटात त्यांनी पाहिलं की जे जे शेतात पिकत होतं ते होतं. त्याच्यामध्ये दूध होतं की गव्हाची खीर होती, गव्हाची रोटी होती, बाकी हे सगळे पदार्थ ते शेतावर निर्माण झालेले होते. आणि जेवणानंतर जेव्हा त्यांना पुन्हा हात धुवायला सांगितले तेव्हा त्यांना तिथे एका दुसऱ्या नारळाच्या झाडाखाली बुडाशी त्यांना हात धुवायला सांगितले आणि ते पुन्हा परत हात धुवून परत वसरीवर येईपर्यंत घरातल्या व्यक्तीने ती सगळी केळीचे पानं उचलून गायीच्या तोंडाशी दिली. आणि हे सगळं चक्र पाहिल्यानंतर ते म्हणाले की इन इंडिया देर इज नथिंग टू वेस्ट. व्हॉट ए ब्युटिफुल लाईफ द इंडियन्स आर लिव्हिंग. ही आपली जीवन पद्धती आहे. नेचर्स फ्रेंडली जीवन पद्धतीचा आपण मोठा टाहो आता फोडतोय, पण परिपूर्णतः त्याच्या विरुद्ध वागत आहोत. आणि आपणही आता एक सामूहिक जीवन म्हणून याच पद्धतीने वागतो, कारण आपण त्या प्रभावाखाली आलेलो आहोत की आता आपण बाजारात सहजपणे भाजी घ्यायला गेला तर सहजपणे आजही ती कॅरी बॅग तो तिथला भाजी विक्रेता काढतो आणि तुम्हाला ती 250 ग्राम भाजी असली तरी एक ती पिशवी तुम्हाला तो सहजपणे देऊन करतो.
परंतु आता हे जे सगळे जे प्रबोधन झालतात, सो कॉल्ड एज्युकेटेड पीपल आर नॉट फॉलोइंग दी नीड ऑफ द नेशन्स, नीड ऑफ द सोसायटी, हे ते बघतच नाहीये. आणि म्हणून ते का बघत नाही, तर कारण हा मूलभूत मानवतेचा जो विचार आहे तो भारतीय व्यवस्थेमध्ये सांगितला गेलेला आहे, तो धर्म या अंगाने सांगितलेला आहे. आणि हे केवळ धार्मिक आहे, हे ते पूजा पाठासाठी आहे आणि हे आपल्यासाठी नाही, अशा प्रकारचा भाव या समाजाने करून घेतलाय. आणि म्हणून हे सर्व चिंतन जे आहे हे पाठ्यक्रमाच्या पुस्तकामध्ये जेव्हा येईल, हे शाळा महाविद्यालय म्हणून मी इथे आज सहभागी झालेल्या सर्व संशोधकांना आणि अभ्यासकांना, आणि युगायुगानं तांगडे सरही इथे आता जॉईन आहेत आणि ते ही इज द डीन ऑफ द फॅकल्टी, आणि सुकाळे सर तर बोर्ड ऑफ स्टडीचे मेंबरच आहेत. आमचे मित्र के पाटील हे स्वाभाविक यातले मोठे चिंतनशील आहे. आणि म्हणून हे सगळे यामध्ये मूळ साधन सामुग्रीच्या आधारानं पाठ्यक्रमाची पुस्तकं तयार करणं आणि ती पाठ्यक्रमाची पुस्तकं आपल्या विद्यापीठी अभ्यास वर्गामध्ये येणं आणि शाळांच्या पातळीवर याची अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीनं त्यासाठी त्या परिभाषेमध्ये हे ग्रंथ लिहिणं, स्थानीय भाषेमध्ये लिहिणं आणि तिथे जेव्हा साहित्य निर्माण होईल. म्हणून मी स्वतः भारतीय शिक्षण मंडळाचं काम करतो. त्याचा हेतूच असा आहे, मूळ उद्दिष्टच असं आहे की शिक्षणाचं भारतीयकरण करणं. आणि शिक्षणाचं भारतीयकरण करण्यासाठी आपल्याला मूळ आपला विचार जो आहे तो नीट समजून घेतला पाहिजे. त्याच्यासाठी पहिलं संस्कृत अध्ययन केलं पाहिजे. संस्कृतच्या अध्ययनाच्या आधारानं आपलं मूळ विज्ञान काय आहे त्याविषयीचा खूप गैरसमज झालाय. ही पुराणातली वांगी पुराण आहे, त्यामध्ये अनेक आज कालबाह्य गोष्टी आहेत, त्या खऱ्याच आहेत आणि त्याचा द्वेष केला पाहिजे, त्या सोडून दिल्या पाहिजेत, याविषयी माझ्या मनामध्ये शंका नाही. पण जे उपयुक्त आहे आणि ते केवळ आपल्या देशासाठी उपयुक्त आहे असं नाही, तर विश्वासाठी उपयुक्त आहे, ते आता सिद्ध होत आहे. आपण पाहताय आपली प्रतिष्ठा काय तऱ्हेनं त्यामुळे संपूर्ण जगामध्ये वाढते आहे. तेव्हा त्यासाठी म्हणून मी आपल्याला सर्वांना विनंती करेल की या दिशेने अधिक संशोधन होण्याची गरज आहे. आणि ह्या संशोधनासाठी जी काही आपल्याला सहकार्य लागेल ते भारतीय शिक्षण मंडळ जरूर करेल. आणि आपल्या बरोबर ग्लोबल संस्कृत मंच आहेच आहे, त्यांच्याकडेही सगळी साधन सामुग्री असणार. आणि भारतीय शिक्षण मंडळाने रिसर्च फॉर रिसर्जन्स अशा प्रकारचा RF नावाचा एक रिसर्च फाउंडेशन आता स्थापन केलेलं आहे. आणि त्याचं आता अनेक विद्यापीठाशी MOU झालेला आहे. आपल्या रामानंद तीर्थ विद्यापीठही जर पुढे आलं तर त्यांच्याशी MOU करता येईल. आणि ज्यांना कोणाला याच्यामध्ये रुची निर्माण होते आहे, आज अहमदपूर कॉलेजने ह्या अशा प्रकारचा विषयाला हात घातला, ही अत्यंत आनंदाची बाब आहे की आपलं मूळ शोधतो, आपला गौरव कशात आहे, आपली धारणा कशामध्ये आहे आणि आपलं उन्नयन आणि आपली प्रगती कशात आहे हे समजून घेण्यासाठी आज विद्यापीठीय क्षेत्रात वावरत असलेल्या आपल्या सगळ्या सहकार्यांपर्यंत हा विषय नेऊन पोहोचण्यासाठी त्यांनी हा पुढाकार घेतला. आणि ते भारत मातेचं अधिष्ठान ठेवून वंदे मातरमने त्यांनी प्रारंभ केलाय. मला खूप भरून आलाय की प्राचार्य बिरादार सर आणि सगळे आयोजक चौधरी सर वगैरे या सगळ्या मंडळांनी, सगळ्या संस्था चालकांनी इतका चांगला पुढाकार घेतला. अशा अनेक महाविद्यालयाने याचा पुढाकार घ्यावा आणि याचं मुळातून सर्वांनी अध्यापन संशोधन करावं अशी मी विनंती करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद. Thank you, sir. Honorable Principal Dr. Sarjarao Thombre sir focused and highlighted each and every aspect of economics and the importance and relevance of Indian economic thoughts in a simple and clear language. Sir, your views will definitely give new directions to the researchers, faculties, and students. Thank you for your valuable guidance, sir.
Thank you. Saudari sir, can we move towards the second session? Yes. Okay. So we would move toward the second session of this one-day interdisciplinary international online conference. And this second session will be of paper presentation session. And Honorable Dr. Aparna Kulkarni, Professor, St. Xavier College, Mumbai, will chair this session. I request Dr. Aparna Kulkarni, Madam, to take over the charge of this session. Dr. Aparna Kulkarni, Madam, please. Good evening, everyone. I think without further ado, I should invite all the paper presenters first, and after that, I'll be talking few things about the theme of the conference, as well as certain things that I would like to share with the audience about Indian economic thought. So let's proceed towards the paper presentations. First paper will be presented by Dr. Razeka Khan. I invite Dr. Razeka Khan to present the paper. Before you start, sir, I will just request you to, just confine your presentation to 5 to 7 minutes, and then we'll have a short question answer session. If the question answers are not there, then we can proceed towards the second paper, and lastly we can have question answer together. Thank you. So I invite Dr. Razeka Khan. Yes, thank you so much, ma'am. Good evening, everyone. I'm Dr. Razeka Khan, Department of Commerce, GSF College, Nagpur. And my topic is Dr. Ram Manohar Lohia, Relevance of his Thoughts in Modern India. Dr. Ram Manohar Lohia, he's a visionary. He was a visionary leader and thinker, and propounded several economic ideas which are of immense relevance today in modern India. His contributions come from his various thoughts and writings. He had specific and key thoughts on individual freedom, planning, gender difference, solution to food scarcity, and decentralization. According to advocating individual freedom, Dr. Lohia was in favor of individuals being granted freedom. Some of the areas stressed by Dr. Lohia regarding individual freedom, it include decision in personal life like marriage, education, health, etc. Decision in choice of profession, decision concerning political alliance, and decision of life and way of life. According to Dr. Lohia, it is of only freedom and a sense of equality and individual that can enable him to grow and develop his true personality. And such an individual will not only give better service to society and nation, but will be an asset to the nation. Dr. Lohia believed that real socialism-based planning constructs the nation's economy and motivate the people, and it would not please specific and certain classes of interest. He wanted to reconstruct the economy of India to remove poverty and to accelerate agriculture as it involves large number of Indians engaged in agriculture. Dr. Lohia reconstruction of economy consisted of items like reclamation of wasteland, small unit technology, equal distribution of land, food army, abolition of land revenue, emphasis on small and medium scheme irrigation, restrictions of expenditure and consumption. According to Lohia, gender inequality is worst kind of inequality. Due to male dominance in the society, females were unable to contribute in the development of nations. Though female population was half of our country, Dr. Lohia's opinion was that women's participation should be increased in all spheres of lives, including professional and work-wise. He advocated preferential treatment to women for the injustice meted out to women for ages. As per Dr. Lohia, only with special and preferential treatment and opportunities, women can acquire an equal status with men in all spheres of lives, whether it is political, social, cultural, or economic. Regarding solution to food scarcity, according to Dr. Lohia, every human being has a right to the basic need of food, and every state has the responsibility to ensure that no citizen is deprived of his right.
India being our nation with a large population base and with the problem of food scarcity at that time, he was of the opinion that in case of insufficiency of food and citizens being deprived of this basic necessity, they have a right to exercise the power of masses. Dr. Lohia suggested that the solution of food problem in case of scarcity of food lies in masses intervening and adopting a movement that he called Ghera Dalo Andolan, Anna Bato movement. But such movements lack practicality in solving the food problem, food scarcity problem, and only create violence and unrest in nation. Although right to food, which is very well recognized, which is fundamental of the modernization and progress of any society, has remained low priority in India. The effort started in the late 1960s, which promoted a new spectrum and vision within existing agro-institutional structure. The right to food program that had been initiated by the government of India, such as Antyodaya Anna Yojana, public distribution system, midday meal scheme can also be the best secure for the citizen of India. Dr. Lohia stressed on decentralization of economic development of India. As per Dr. Lohia, India would develop better and decentralization of economic and political powers as centralization of economic power is the root cause of ineffective administration. Toward decentralization of power as a remedy to effective administration in India, Dr. Lohia gave the concept of four-pillar state. Four-pillar state, it is a principle that advocates division of power. It is a composition of center, state, district, and village, which would form as a framework for decentralized policy and development of the nation. According to Dr. Lohia, the four pillars which will function interdependently and would involve greater number of people in the decision-making process. So Dr. Lohia's ideas are very relevant for today's modern Indian economy. Dr. Lohia wanted to end exploitation and achieve economic equality. For large-scale industries, Dr. Lohia desired public ownership and reconstruction of Indian economy with land reforms. He wanted limits to be imposed on income and expenditure. Dr. Lohia's opinion and ideas are still resonated in the political and intellectual landscape of India and find practical application in economic spheres. Thank you so much. Thank you. I would like to thank the organizing member of this international conference to give me opportunity to present my paper. Thank you so much. Thank you, Dr. Razeka Khan. Thank you for being so brief and crisp. so After your paper, I invite Dr. Mohan Bande to present his paper. I think, Chaudhary sir, we should have all question answers together after all the papers are presented. With your permission, if I announce that, will that be okay? Yes. So now, Dr. Mohan Bande, you can present your paper. Yes. सर्वांना नमस्कार. स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड व ग्लोबल संस्कृत फोरम महाराष्ट्र शासन व महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपूर अर्थशास्त्र विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित एक दिवसीय आंतरविद्याशाखीय आंतरराष्ट्रीय ऑनलाईन परिषद जी भारतीय आर्थिक विचारांची वैश्विक प्रासंगिकता या विषयावर आयोजित करण्यात आलेली आहे. या परिषदेचे अध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष, प्रमुख वक्ते, बीजभाषक, सर्व सन्माननीय अतिथी सर्वांना मी नमस्कार करतो. मी डॉक्टर मोहन बंडे आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या निमित्ताने मी महात्मा गांधीजींच्या आर्थिक विचारांची वर्तमानकालीन प्रासंगिकता या विषयावर मी माझे मत व्यक्त करणार आहे संक्षिप्त भाषेमध्ये. महात्मा गांधीच्या जयंतीचा शतकोत्तर अमृत महोत्सव 1919 ला साजरा करण्यात आला संपूर्ण भारतामध्ये. म्हणजेच आपण असं म्हणता येईल की 150 वर्षानंतर ही गांधी प्रासंगिक आहे याचा मी या माझ्या लेखामध्ये विचार मांडलेले आहेत. महात्मा गांधीजींनी जवळपास 27 वर्ष भारतीय स्वातंत्र्याचे सत्य अहिंसेच्या मार्गाने यशस्वी नेतृत्व केले. त्यांची फलश्रुती आपल्याला 15 ऑगस्ट 1947 ला मिळालेली आहे. महात्मा गांधींच्या व्यक्तींचा व विचाराचा त्यातल्या त्यात
गांधीजींचे आर्थिक विचार व आर्थिक तत्वज्ञान हे आजच्या माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात किती महत्वाचे आहेत हे आपल्याला यामधून लक्षात येईल. भारतासारख्या अफाट लोकसंख्या असलेल्या भारतामध्ये नवश्रीमंतांचा एक मोठा वर्ग आहे. हा श्रीमंतांचा मोठा वर्ग मोठ्या प्रमाणात भौतिक सुखाच्या मार्गे धावतो, परंतु हे चंगळवादी संस्कृती भारतीय विचारांच्या व भारतीय महान संस्कृतीच्या हिताची नाही. हे समजून घेण्यासाठी आजच्या युगात, आजच्या काळात महात्मा गांधीचे विचार आणि त्यांच्या विचाराची आत्मसात करून घेणे किती महत्वाचे आहे हे आपणाला यामध्ये लक्षात येईल. भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या आणि त्यातही दारिद्र्य आणि बेकारी यासारख्या समस्येने ग्रस्त असलेल्या स्थितीमध्ये गांधीजींचे विचार किती मोलाचे आहेत हे आपल्याला या ठिकाणी लक्षात येईल. जागतिकीकरण, खाजगीकरण आणि उदारीकरण यासारख्या आर्थिक सुधारांचा विचार करून जवळपास 30 वर्षाचा काळ लोटलेला आहे, परंतु समाजामध्ये आर्थिक विषमता, दारिद्र्य, बेकारी, कुपोषण व इतर अनेक समस्या विळखा मोठ्या प्रमाणात घट्ट होत चालला आहे. यातूनच सुटका होण्यासाठी महात्मा गांधी यांचे आर्थिक विचार निश्चितपणे फायदेशीर ठरतील असे मला या ठिकाणी वाटते. महात्मा गांधीजींच्या आर्थिक विचारांमध्ये ग्रामोद्योग, स्वदेशी उद्योग, ग्राम स्वराज्य, विश्वस्त, श्रमप्रतिष्ठा इत्यादी संकल्पनांचा या ठिकाणी मी समावेश केलेला आहे. महात्मा गांधी यांनी जाणीवपूर्वक आर्थिक विचारांची मांडणी केलेली नाही, परंतु स्व आचरणातून त्यांनी त्यांचे अर्थशास्त्री विचार जगामध्ये मांडले आहेत. परंतु आज आपल्याला लक्षात येत आहे की आजच्या जगामध्ये लोकासांगे भ्रमदान, आपण कोरडे पाषाण अशा प्रकारची वृत्ती लोकांची मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. राजकीय विचारांना जेवढी प्रसिद्धी लाभली तेवढी आर्थिक विचारांना लाभलेली नाही. म्हणून महात्मा गांधीजी विचारांमधील आर्थिक विचारांचे महत्व आजच्या वर्तमान काळात किती महत्वपूर्ण आहेत आणि प्रासंगिक आहेत थोडक्यात विचार मांडलेला आहे. मी 2-4 मुद्द्यांच्या आधारे या ठिकाणी संक्षिप्त स्वरूपामध्ये थोडक्यात माझे मत व्यक्त करतो. महात्मा गांधींनी पहिला विचार मांडलेला आहे, त्यामध्ये खादी ग्रामोद्योग. महात्मा गांधींच्या मते प्रत्येक व्यक्तीला प्रतिवर्षी जेवढे कापड लागते ती भागवण्यासाठी कापड गिरण्या काढणे हा त्यामागचा एक पर्याय नाही, पण खादी ग्रामोद्योगांच्या माध्यमातून ही गरज पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी खादी ग्रामोद्योगांच्या विकासावर भर दिला. त्यासाठी त्यांनी अखिल भारतीय चरखा संघ ही बी स्थापना केली. या विचारामध्ये त्यांनी थोडक्यात असं सांगितलेलं आहे, सर्व प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये सूतगिरणी आवश्यक करणे, ज्या भागात कापसाचे पीक घेतले जात नाही अशा भागात कापसाची लागवड करावी, कापडाचे विणकाम बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांमार्फत करावे, शिक्षण विभाग, सहकार, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती कर्मचाऱ्यांना सूतकामाची परीक्षा पास केलेली असावी, अशा प्रकारचे बरेच विचार त्यांनी मांडले. मला याच्यातून एवढंच म्हणायचं आहे, गांधीजींच्या या विचारामधून सर्व उपायांमध्ये खादी ग्रामोद्योग भरभराटीला येतील अशी गांधीजींची धारणा होती. त्याचे हे विचार, गांधीजींचे ते विचार भारतासारख्या भांडवलाही आता सध्याच्या काळात भांडवलाची टंचाई व मोठ्या प्रमाणात श्रम उपलब्ध आहे, कारण लोकसंख्या भरपूर आहे भारतामध्ये. या मोठ्या प्रमाणात श्रम उपलब्ध असलेल्या आणि ज्या ठिकाणी भांडवलाची कमतरता आहे अशा देशामध्ये हे विचार गांधीजींचे आजही प्रासंगिक आहेत असं मला वाटतं. दुसरा महत्वाचा मुद्दा जे गांधीजींनी मांडलेला आहे तो म्हणजे श्रमप्रधान उत्पादन तंत्र, म्हणजे स्वदेशी उद्योगांची क्रांती. महात्मा गांधीजी यांच्या मते मोठ्या यंत्रांचा उपयोग म्हणजे मोठे एक दुष्कार्य आहे, म्हणजेच आधुनिक तंत्रज्ञान हे मानवी नैराश्याचे, हिंसेचे आणि युद्धाचे कारण आहे.
त्यामुळे मानवी गरजा सतत वाढत जातात. मोठ्या यंत्रांच्या वापरामुळे श्रीमंतांचा एक भांडवलदार वर्ग त्यामुळे संपत्तीचे विषम वाटप होते. मला असं म्हणायचंय की 10% लोकांकडे 90% संपत्ती जाते आणि 90% लोकांकडे 10% संपत्ती होते. एवढी मोठी आर्थिक विषमता निर्माण होईल. त्यासाठी आपल्याला श्रमाची प्रतिष्ठा लक्षात घेतली पाहिजे आणि श्रमाला महत्व दिलं पाहिजे. गांधींच्या मते की आर्थिक विषमता कमी करायची असेल तर श्रम आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. यामुळे एकतर सर्वांना रोजगार मिळेल, बेकारी कमी होईल, मागणी वाढेल. कारण लोकांना रोजगार मिळाला की प्रत्येकाच्या हाती उत्पन्न मिळेल. त्यामुळं उत्पादित मालाला देखील मागणी वाढेल. थोडक्यात गांधीजींचं एवढंच मत आहे की वाढती लोकसंख्या जी आहे आणि सध्याच्या युगामध्ये जी लोकसंख्या वाढली, जर आपण भांडवल प्रधान उत्पादन तंत्रापेक्षा श्रमप्रधान उत्पादनाचा वापर केला, श्रमाधित उद्योगाला जर चालना दिली तर साहजिकच बेकारही कमी होईल आणि देशातील लोकांना रोजगार मिळेल. म्हणून श्रमप्रतिष्ठेला महत्व द्यावे. त्यानंतर तिसरा एक मुद्दा गांधीजींनी मांडलेला आहे तो म्हणजे ग्रामस्वराज्य. ग्रामस्वराज्य संकल्पना स्पष्ट करताना महात्मा गांधीजींनी प्रामुख्याने खेड्यांच्या स्वयंनिर्भरतेवर भर दिला आहे. त्यांच्या मते प्रत्येक खेडे हे आपल्या गावाच्या गरजा भागविण्यासाठी स्वयंपूर्ण असले पाहिजेत. तसेच गावाचा विकास हा सामूहिक विकास तत्वावर असला पाहिजे. महात्मा गांधी यांच्या मते शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती महत्वाची असते. हे साध्य करण्यासाठी आम्ही विचार केला पाहिजे. कारण त्यांच्या मते खरा भारत हा शहरात नसून खेड्यामध्ये वसलेला आहे. ही गोष्ट ते जाणून होते. म्हणून शहरांच्या विकासातून सर्वांगीण विकास होऊ शकत नाही, तर खेड्यांच्या विकासून होते. गांधीजींनी शहरांना पूर्णपणे नकारही दिलेला नाही, परंतु त्यांचं हेच मत होतं खेड्यांचा विकास झाला तर शहरांचा विकास होतो आणि देशांचाही विकास होतो. कारण बहुतांश लोकसंख्या खेड्यामध्ये राहत आहे आणि खेड्यातून स्थलांतर शहरांकडे होणार नाही खेड्यांचा विकास झाला तर. कारण काय होतं, शहरांमध्ये लोकांचं स्थलांतर जर झालं तर त्या ठिकाणी अनेक प्रकारच्या जे समस्या निर्माण होतात, त्या समस्यामुळे जे प्रदूषण निर्माण होतो ते रोखलं जाईल. त्यामुळे खेड्यांचा विकास झाला पाहिजे अशा प्रकारचं मत गांधींचं होतं. आणि आपला सध्या या कोरोनाच्या युगामध्ये सर्वांना देखील महत्व आहे की शुद्ध हवा, सकस आहार, पौष्टिक वातावरण जर आपल्याला पाहिजे असेल तर खेड्याकडे वळालं पाहिजे. बहुतांश लोकांनी आता खेड्याकडे आलेली आहेत. त्यानंतर महात्मा गांधीजींनी ग्राम समृद्धीसाठी म्हणजे ग्रामीण भागांच्या विकासासाठी शेतीचा विकास, जे उत्पादनाचे 3 घटक आहेत त्यामध्ये शेतीच्या विकासाला ग्राम समृद्धीमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्राधान्य दिले. महात्मा गांधीजी यांनी ग्राम समृद्धीसाठी शेती विकासावर भर दिलेला आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विकासातून ग्राम समृद्धी साध्य करता येते असे विचार त्यांनी मांडले. त्यांनी ग्रामीण युवा शक्तीच्या माध्यमातून तो शक्य होऊ शकतो असे सांगितले. त्यासाठी ग्रामीण युवकांचे एक पथक तयार करावे, त्यांच्या माध्यमातून प्रबोधन द्यावे. परंतु मला आता असं वाटतंय की सध्याच्या युगामध्ये वेगवेगळ्या ज्या संघटना आहेत, त्या सेवाभावी संस्था आहेत, जे बचत गट आहेत, यांच्या माध्यमातून अशा प्रकारचे प्रशिक्षण शेतकऱ्यांना दिले. सामूहिक स्वरूपाची शेती केली, जास्तीत जास्त पाण्याखालील शेती केली, त्यामुळं वर्षभर पीक घेता येईल, बहुपीक घेता येईल. अशा प्रकारचे विचार गांधीजींनी मांडले की ज्यामुळं ग्राम समृद्धी होईल. त्यासाठी शेतीचा विकास झाला पाहिजे. आणि सध्या बहुतांश रोजगार निर्मिती करायची असेल आणि उद्योगांचा विकास करायचा असेल तर शेतीच्या उद्योगांना महत्व दिलं पाहिजे असं गांधीजींनी मांडले. आणि त्यांचे विचार या आजच्या वर्तमान काळात प्रासंगिक ठरतात असे मला वाटते. त्यानंतर आणखी बरेच मुद्दे मी माझ्या संशोधन लेखामध्ये मांडलेले आहेत. एका मुद्द्यावर मी आणखी चर्चा करतो. साधी राणी आणि उच्च विचार. Sorry to interrupt, but can you please summarize now? यस मॅम, यस. साधी राहणी आणि उच्च विचार हे महात्मा गांधींनी
महत्वपूर्ण विचार मांडलेत आणि वर्तमान युगामध्ये सध्या आता माझे गुरु सर्जेराव ठोंबरे सर यांनी विचार मांडलेलेच आहेत की आपल्याला जेवढं लागतंय तेवढंच आपण उपभोगलं पाहिजे आणि तेवढंच आपल्यासाठी पाहिजे, इतर संपत्ती ही समाजासाठी वापरावी. तशा पद्धतीनं गांधीजींनी देखील साधी राहणी आणि उच्च विचार अशा प्रकारचे विचार मांडले. त्यांच्या मते भारतीयांची आर्थिक स्थिती सुधारायची असेल तर उत्पन्न आणि खर्च यांचा मेळ घातला पाहिजे. तो नसत बसल्यामुळे सारा भारत देश कर्जाच्या खाईमध्ये लोटला जाईल. त्यामुळे खर्च हा कमीत कमी असावा, गरजा मर्यादित असाव्या. जर अशा पद्धतीचं जर वागलं प्रत्येक समाजानं तर समानता निर्माण होईल आणि त्यामुळं देशाचा सर्वांगीण विकास होईल, सर्वांचा विकास होईल. थोडक्यात मला या प्रसंगी असं म्हणावं वाटतं की गांधीजींनी आपल्या या अनेक विचार जे मांडलेत, जे स्वतः प्रयोग केले आहेत, ते पुढे त्यांनी जीवनामध्ये स्वतः अंगीकार केलेला आहे. त्यांचे विचार, आर्थिक विचारांची प्रासंगिकता ठळकपणे मला जाणवते आणि ते विचार आजच्या युगामध्ये देखील किती महत्वाचे आहेत असे मला या ठिकाणी वाटतं. मला या परिषदेच्या निमित्तानं विचार मांडण्याचं संधी उपलब्ध करून याबद्दल मी संयोजकाचे, विशेषतः आमचे मित्र व मार्गदर्शक चौधरी सरांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. थांबतो. धन्यवाद. Thank you, sir. Now I invite Dr. D.D. Bhosle to present the paper. भोसले सर. हाँ हॅलो सर. हॅलो सर, माझा आवाज येतो? Yes sir, you are audible. Sir, you are audible. Yes ma'am. Just a minute. मला स्क्रीन शेअर करायचं ऑप्शन आहे का? मला पाठवता का? ठीक आहे, राहू दे सर, मी करेन तसं. ठीक, ओके ओके ओके. महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपूर, महाविद्यालयाचे प्राचार्य, अर्थशास्त्र विभागाचे विभाग प्रमुख माननीय चौधरी सर, याचबरोबर आता ज्या विद्वान मंडळींचं व्याख्यान झालं ते माननीय सर्जेराव ठोंबरे सर, माझे गुरु प्राध्यापक डॉक्टर के पाटील, याचबरोबर उपस्थित राहिलेले आमचे अजय टेंगसे सर आणि आजच्या सत्राच्या प्रमुख कुलकर्णी मॅडम आणि तसेच या कॉन्फरन्सला उपस्थित सर आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं. यू आर नाउ को होस्ट. ओके सर. नहीं सर, अभी तो ऑप्शन नहीं आ रहा है. ठीक है सर. अभी कुलकर्णी मॅम, आतापासून माझा वेळ काउंट करा. तर मी जो पेपर मांडला आहे त्याचा विषय असा आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आर्थिक विचारांची प्रासंगिकता. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आर्थिक विचारांची प्रासंगिकता प्रस्तुत जो विषय आहे त्या विषयाची मांडणी मी प्रामुख्याने जी केलेली आहे त्याच्यामध्ये मी असं म्हणलं की आपण जेव्हा आर्थिक विचाराच्या इतिहास आढावा घेतो तेव्हा आपल्याला असं लक्षात येतं की भारतामध्ये जे काही विचारवंत होऊन गेले त्यांचा लोहा तो विश्वानं मान्यच केलेला आहे. जसं की आपण पाहतो अमर्त्य सेन यांना 1998 ला नोबेल लॉरेट मिळालं, त्यांनी ते कल्याणकारी अर्थशास्त्रावर काम केल्याबद्दल. त्यानंतर 2019 ला अभिजित बॅनर्जी यांना देखील नोबेल लॉरेट मिळालं. आपले प्रोफेसर जगदीश भगवती पाहिले की त्यानंतर गीता गोपीनाथन डेप्युटी मॅनेजिंग डायरेक्टर IMF पाहिल्या. तर या सर्व लोकांना वर्डनं ऍक्सेप्ट केलेलं आहे. याचबरोबर थोडस आणखी जर मागे गेलो आपण तर मागे गेल्यानंतर आपल्याला असं दिसून येतं की 26/11/1883 ला जे वर्ल्ड धर्म परिषद झाली होती, ज्याला आपण विश्व धर्म परिषद म्हणतोय,
ती 1883 ला झाली होती चिकागो अमेरिकेच्या शहरामध्ये. तिथे स्वामी विवेकानंदांनी जगाला पहिला संदेश दिला होता की एकम सद्विप्रह बहुधा वंदती, सत्य एक है लेकिन विद्वान अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी समझ के अनुसार उसे भिन्न भिन्न बताते हैं. वर्ड एक्सेप्टन्स के बारे में उन्होंने बात की थी की विश्व कुटुंबकम अशा. आणि त्यानंतर आता आपण 2015 ला पाहतो की युनोनं आता दुसरे असेच एक विश्वगुरु आले ज्यांचं नाव जग्गी वासुदेव आहे. त्यांनी युनो मध्ये भाषण दिलं आणि त्यानंतर इंटरनॅशनल योगा डे जगानं ऍक्सेप्ट केला. याचा अर्थ भारतीय लोकांचं कौशल्य, स्किल, ज्ञान यांना वर्ल्ड ऍक्सेप्ट करते आणि त्यांच्या विचारधारणेवर चालायला जग देखील तयार आहे. आपल्याला त्या दर्जानं, त्या नॉलेजनं यावं लागेल आणि देश येत आहे. अशा पद्धतीनं मग जे एशियंट विचार होते त्यापैकी कौटिल्य आहेत, दादाभाई नौरोजी आहेत, महात्मा फुले आहेत, महात्मा गांधी आहेत आणि याचबरोबर एक नाव प्रामुख्यानं घेतलं जातं ते म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे आपण भारतीय लोक सामान्यतः त्यांना राज्यघटनेचे शिल्पकार, समाज सुधारक, सामाजिक क्रांतीचे जनक, अस्पृश्यता निर्मूलन, जातीवादी निर्मूलन, पत्रकारिता, सामाजिक चळवळ या अनुषंगाने पाहतो. परंतु हे पाहत असताना आपण त्यांचा इकॉनॉमिक्स अँगलकडे थोडं दुर्लक्ष करतोय. कारण आपण जेव्हा वास्तविकता त्यांचा नीट अभ्यास करतो तेव्हा आपल्याला असं दिसून येतं की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे शैक्षणिक पदव्या आत्मसात केल्या आहेत त्या सर्व अमेरिकेच्या होत्या. कारण त्यांनी सर्वप्रथम इकॉनॉमिक्सच्या होत्या. सर्वप्रथम अमेरिकेच्या कोलंबिया विद्यापीठातून MA अर्थशास्त्र ही पदवी प्राप्त केली आणि त्या MA साठी त्यांनी प्राचीन भारताचा व्यापार हा प्रबंध लिहिला होता. त्यासाठी त्यांना प्रोफेसर सेलिंगमन आणि प्रोफेसर एडविन कॅनन यांनी मार्गदर्शन केलं होतं. आणि सेलिंगमन बघा कोण, तर प्रोफेसर पिगूचे गाईड ज्यांनी कल्याणकारी अर्थशास्त्र मांडलं, त्या माणसाच्या सानिध्यात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जडणघडण झाली होती. एडविन कॅनन सारखे एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ होते, त्यांच्या मार्गदर्शन त्यांना मिळालं. त्यानंतर 1917 ला त्यांनी मुंबईच्या स्वीडनहम महाविद्यालयात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणूनच कार्य करायला सुरुवात केली. परत ते 1920 ला ब्रिटनच्या स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स मध्ये MS ही सर्वोच्च पदवी प्राप्त करण्यासाठी गेले. MS इन इकॉनॉमिक्स या पदवीसाठी द प्रॉब्लेम ऑफ इंडियन रुपी नावाचा ग्रंथ त्यांनी 1923 ला लिहिला. यावरून आपल्याला असं स्पष्ट दिसून येते की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे एक अर्थतज्ञ होते. त्यांची वैचारिक जडणघडण अर्थशास्त्रामध्ये झाली होती आणि ती त्यांच्या सर्वच विचार कार्यामधून दिसून येत होती. मग आता हा त्यांच्या विचारात इकॉनॉमिक्सचं आर्थिक विचाराचं प्रतिबिंब मिळतंय. तर मग या विचारांची वैश्विक प्रासंगिकता काय आहे हा मुळात मुद्दा होता संशोधन समस्येचा. म्हणून ही समस्या मी अध्ययनाला निवडली आणि तिच्याकरता मी एकूण 6 उद्दिष्टे ठरवली होती ऑब्जेक्टिव्ह माझे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आर्थिक विचारांची प्रासंगिकता अभ्यासणे. दुसरं उद्दिष्ट होतं की भारतीय रुपयाची समस्या या संकल्पनेचा अध्ययन करणे. त्याचबरोबर त्यांची राज्य समाजवादाची संकल्पना अभ्यासणे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रादेशिक वित्त विषयक काय विचार होते त्यांचा आढावा मांडण्यासाठी या विषयाची निवड केलेली आहे. आणि त्यांचे कृषी विषयक विचार काय होते आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे त्यांनी जे श्रम विषयक विचार मांडले आहेत तर त्यांना वर्ल्ड ऍक्सेप्टन्स आज देखील लाभल्या जाते. असे ते काय विचार होते या अनुषंगाने मी मांडायचा प्रयत्न केला आहे. यासाठी मी सेकंडरी डेटा कलेक्शन पद्धती या संशोधन पद्धतीचा वापर करून विश्लेषणात्मक पद्धतीवर विश्लेषण मांडलं आहे. त्यासाठी विभिन्न रिसर्च जर्नल, याचबरोबर या विषयावर प्रसिद्ध झालेले ग्रंथ आणि संशोधन नियतकालिके आणि संकेतस्थळाचा देखील वापर करून हा विषय मी मांडायचा प्रयत्न केला आहे. तो मांडत असताना मी एक थोडक्यात आढावा आपल्या पुढे मांडत आहे की पहिल्यांदा सुरू त्यांनी जो विचार मांडला भारतीय रुपयाची काय प्रश्न होता, द प्रॉब्लेम ऑफ इंडियन रुपी काय होता. तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असं म्हणतात, त्यांनी असं लिहिलंय याच्यामध्ये त्यांच्या ग्रंथामध्ये की रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची जेव्हा स्थापना होण्याची वेळ आली 1935 ला, तर ते स्थापना होत असताना भारताचं जे चलन आहे रुपया, नेमकं त्याचा तो कोण्या रूपामध्ये आपण स्वीकार करायचा, की तो गोल्ड एक्सचेंज स्टँडर्ड मध्ये स्वीकारावा की गोल्ड स्टँडर्ड मध्ये स्वीकारावा. म्हणजे विनिमयामध्ये तो डायरेक्ट सोन्याचा रुपया, सोन्याच्या आणि चांदी या चलनामधला रुपया स्वीकारायचा की एक टोकन करन्सी, एक प्रमाण मुद्रा म्हणून स्वीकारायचं. तर त्यावेळेस जगाचे सर्व सूत्र आणि विशेषतः ब्रिटनचे, कारण हे सगळं ब्रिटन मधून होत होतं आणि वर्ल्ड बँकेचे बौद्धिक पितामह ज्यांना आपण जॉन मिनियार्ड केन्स म्हणतो, केन्सचं असं म्हणणं होतं की आता जगानं पहिलं महायुद्ध भोगलेलं आहे आणि हे महायुद्ध भोगल्यामुळे आता सोन्या चांदीच्या साठ्यात कमतरता झाली आहे, म्हणून आपण पेपर करन्सीकडे वळूया. आणि म्हणून सगळं जग पेपर करन्सीकडे वळत होतं. याचा बौद्धिक पिता होता जॉन मिनियार्ड केन्स, जे मॅक्रो इकॉनॉमिक्सचे आधुनिक अर्थशास्त्राचे जनक म्हणतोय. त्यांचं म्हणणं होतं की जगानं आता या सुवर्ण चांदीच्या नादाला लागू नये आणि टोकन करन्सी, ज्याला आपण काय म्हणतो की गोल्ड एक्सचेंज स्टँडर्ड, आणि ते स्वीकारावं आणि पेपर करन्सीचा स्वीकार करावा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरचं म्हणणं होतं असं करू नये भारतानं त्याचं सुवर्ण
परिमाण स्वीकारावं. आणि याचबरोबर दुसरा मुद्दा काय होता या रुपयाच्या प्रॉब्लेमचा, हा एक मुद्दा की गोल्ड एक्सचेंज स्टँडर्ड स्वीकारावं की गोल्ड स्टँडर्ड स्वीकारावं. शेवटी केन्सचं म्हणणं मान्य करण्यात आलं आणि आपण गोल्ड एक्सचेंज स्टँडर्ड कडे वळलो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं म्हणणं होतं की असं करू नये, यामुळे महागाई, भाववाढीला आपल्याला सामोरं जावं लागेल आणि इकॉनॉमिक स्टॅबिलायझेशनच्या समस्या निर्माण होतील, आणि त्या झाल्या देखील. आणखी एक मुद्दा असा होता की भारत ब्रिटिशांच्या आधिपत्याखाली असताना ब्रिटिशांचं चलन होतं डॉलर. त्यांनी भारतासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या रूपानं आणत होते इंडियन रुपीज. तो देखील चांदीचा होता. 1 रुपया चांदी का देश हमारा गांधी का सिनारे त्यावेळेस दिल्या जायचे. आणि संस्थानिक होते मांडलिक, आणि त्यांचं स्वतःच राज्य होतं. जसं निजाम संस्थान आहे, हैदराबादचं आहे, कोल्हापूरचं आहे, साताऱ्याचं संस्थान आहे, जुनागडचं संस्थान आहे आणि काश्मीरचं देखील संस्थान होतं. या संस्थानाचे स्वतःची चलन वेगळी होती. ते काय अमेरिकन डॉलर स्वीकारित नसत, रुपया बी नाही, त्यांची चलन होती. मग या देशातल्या देशातच काय व्हायचं की बघा मॅडम, की काय व्हायचं की आपल्याला एक्सचेंज केल्यासारखा करावा लागायचा. म्हणजे हा देशामध्ये इंटरनॅशनल एक्सचेंज करून पैशाची विनिमय व्हायचा. ही समस्या सुटावी म्हणून एकच देशाला ऍक्सेप्टेबल चलन असावं असं रिझर्व्ह बँकेला वाटत होतं, ब्रिटिशांना वाटत होतं, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं तेच म्हणणं होतं, म्हणून भारतीय रुपया आपण स्वीकारला. त्यांचा हा जो विचार आहे तो आज देखील वैश्विक प्रासंगिकता ठेवतो असं मला वाटतं. राज्य समाजवाद या विषयाबाबतीत आपण असं पाहतो की जेव्हा भारताची राज्यघटना लिहिण्यात आली, त्या राज्यघटनेमध्ये सगळीकडे भारतानं समाजवादाकडे झुकल्याचं आपल्याला दिसून येतं. आणि त्यांनी असं सांगितलं की भांडवलशाहीचा मुख्य हेतू नफा कमवणे आहे, सेवा करणे नाही. परंतु भारत आणि या जगातील सर्व मानवांचा एक हेतू आहे की त्यांचं कल्याण झालं पाहिजे, आणि ते समाजवादातूनच होऊ शकतं. म्हणून त्यांचा समाजवादी विचार आज देखील वैश्विक प्रासंगिकता ठेवतो. युक्रेन रशियाचं युद्ध आणि चायनाच्या युद्धामध्ये देखील हे समाजवादी भांडवलवादाच्याच युद्धाची पायमुळं आपल्याला दिसून येतात. म्हणून त्यांच्या विचाराची प्रासंगिकता आज आपल्याला जगामध्ये दिसून येते. त्यानंतर आहे प्रादेशिक वित्ताचा संदर्भात त्यांचे काय विचार होते की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पीएचडी पदवी संपादन करण्यासाठी द इव्हॅल्युएशन ऑफ प्रोव्हिजनल इन ब्रिटिश इंडिया नावाचा प्रबंध लिहिला पीएचडी साठी. द इव्हॅल्युएशन ऑफ प्रोव्हिजनल इन ब्रिटिश इंडिया. त्यामध्ये त्यांनी असं म्हणलं की केंद्राला अधिकार जास्त असायला हवेत. केंद्र स्ट्रॉंग असलं म्हणजे देश एक संघ होऊ शकतो, आणि तेच त्यांनी आपल्या राज्यघटनेमध्ये केलं आणि केंद्राला जास्त अधिकार दिले, जसं आपण जीएसटी आणि कर रचनेमध्ये बघतोय. म्हणून देश अखंडित ठेवायचा आहे तर आपल्याला केंद्राला जास्त पॉवरफुल बनवावं लागेल हे बाबासाहेबांनी ठरवलं होतं, आणि ते त्यांच्या याच्यातून दिसून आलं, आणि तो त्यांनी प्रादेशिक वित्ताचा प्रश्न सोडवला. याचबरोबर त्यांचं असं म्हणणं होतं की असं नाहीये, पण आम्ही स्वशासनाचा, राज्यांचा प्रश्न आणि त्यांच्या स्वायत्तीचा प्रश्न यांना आम्ही महत्व देतो, आणि तिथं त्यांना मात्र आम्ही पूर्ण स्वातंत्र्य देतोय. परंतु जेव्हा पैशाचा प्रश्न निर्माण होईल त्यावेळेस केंद्र आमचं स्ट्रॉंग राहील. कृषी संदर्भात विचाराच्या बाबतीत फार महत्वाचे विचार आहेत बघा त्यांनी. याच्यावर त्यांचा एक निबंध आहे, स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया अँड देअर रेमेडीज. स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया अँड देअर रेमेडीज नावाचा. या लेखामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असं म्हणतात की भारतीय शेतीची जर प्रगती करायची, तिची उत्पादकता जर वाढवायची, तर इथला हा स्मॉल होल्डिंगचा प्रश्न आणि तुकडीकरणाचा, विभाजन आणि तुकडीकरणाची समस्या मिटली पाहिजे. मग काय करावं, त्यांनी असं म्हटलं की तुम्ही काय करा, या देशातल्या जमिनीचं राष्ट्रीकरण करा, आणि जो कसेल त्याला जमीन किरायाने द्यायला सुरू करा, जशी रशिया आणि चायनामध्ये दिल्या जाते. जमिनीच स्टेट मालक असला पाहिजे, जमीन कोणाच्या वैयक्तिक मालकीवर ठेवू नका, आणि जो काम करेल त्याला मग आपण पगारदार नोकराप्रमाणे देऊया. त्याचा माल खरेदी तर सरकारचीच राहील, परंतु त्याला त्या मालाच्या मोबदल्यात पैसा नका देऊ, त्याला पगारदार नोकराप्रमाणे पैसा द्या, असं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं म्हणणं होतं. आणि याकरता त्यांनी सामुदायिक शेतीचा स्वीकार केला. आणि शेवटचा मुद्दा मांडतोय मी, आणि थोडंसं बोलणार आहे या सारांश रूपाने याच्यावर. कामगार विषयक विचार हे जगातले सगळ्यात महत्वाचे विचार आहेत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे. तुम्ही आम्ही जे बघतोय आज सर्वजण, की त्याच्या अगोदर अशी परिस्थिती नव्हती, 16 तास कामगारांना काम करावं लागत असायचं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायदा करून त्याला 8 तास केले. हा एक त्यांचा वर्ड ऍक्सेप्टेबल विचार आहे, आणि ते 8 तासाचे विचार त्यांनी भारतात लागू केले घटनेनुसार. त्याच्या अगोदर सर्वांना 16 तास काम करावं लागायचं. याचबरोबर वैद्यकीय रजा, प्रसूतीच्या महिलांच्या रजा, वैयक्तिक रजांचा अधिकार प्रदान करण्याचं काम कायद्याद्वारे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलं. याचबरोबर कामगार आणि मजूरदारांच्या विम्याचा प्रश्न मागे लावला, आणि सरकारनं या सगळ्यांना विमा द्यावा असं देखील त्यांनी प्रतिपादन केलं, आणि हे करून दाखवलं. म्हणून नुसतं बोलून नाही तर करून दाखवणारे एक दुर्मिळ व्यक्तिमत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे हे सर्वच विचार वैश्विक प्रासंगिकता ठेवतात असं मला वाटतं. मी ते विचार इथं मांडायचा प्रयत्न केला आहे, आणि सारांश रूपात मी असं म्हणेन की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं रुपयाच्या प्रॉब्लेमच्या बाबतीचा प्रश्न असेल, राज्य समाजवादाचा असेल, प्रादेशिक वित्त, भारतीय शेती आणि कामगारांचे प्रश्न, या सगळ्या बाबतीतचे विचार जे आहेत ते वैश्विक प्रासंगिकता ठेवतात असं मला वाटतं. म्हणून मी एक 2 ओळी फक्त म्हणणार आहे की त्यांच्याबद्दल, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराबद्दल, की
जाति जाति रटते हैं जिनकी पूजी पाखंड, मैं क्या जानू जाति, मेरी जाति तो मेरे ये दो भुजदंड, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, बाकी तो सब झूठे अभिमानी और पाखंडी है। हीन दिन की ओर देखकर जब गलत कहे या ठीक, वीर तो खिंचकर ही रहते हैं इतिहासों में लिख। जय हो जग में दीपक जले जहां भी, नमन है हमारा पुनीत अनल को, और हर नर और नारी में बसने वाले तेज को और बल को, और हमारे देश के आने वाले सुनहरे कल को। तर या देशाचा सुनहरा कल नक्की येणार आहे, त्याकरता या सर्व प्राचीन विचारवंतांनी मांडलेले विचार, याचबरोबर आपले अभिजित बॅनर्जी, अमर्त्य सेन, जगदीश भगवती, गीता गोपीनाथन, या सगळ्यांच्या विचारातून हा देश वैश्विक प्रासंगिकता ठेवतो असं दृष्टीपथाला मला या ठिकाणी पडतंय। संयोजकांना मला या ठिकाणी बोलायची अनुमती दिली त्याबद्दल आपले मनपूर्वक अभिनंदन। थँक्यू मॅम। Thank you, sir. Now I invite the last presenter of the session today, Dr. Rajkumar Joshi. Joshi, sir, you can start. मॅडम पुढे घ्या, कन्क्लुजन करा, नाही येत ते. Okay, sir. First of all, as a chairperson of this session and moderator of this session, my heartfelt thanks to all the paper presenters today for cooperating with me. Perhaps I am the youngest one in this audience, so I should actually offer my heartfelt gratitude to everyone. And I was really happy to listen Dr. Thomre and Dr. Rajeshri Sathe for giving us an overview of what Indian economic thought is. But still, I feel that when we look at Indian economic thought, many people ask us, it might be their misconception, and people lack content, and therefore they ask, do we have indigenous economic thought? When I started my career as assistant professor in Mumbai, students were also asking me, ma'am, do we have Indian economic thought that we can put in the context? When I started introspecting myself, I realized that not only the current generation, but generations before need to know more deeply about Indian economic thought. And I think in this context, when we talk about the indigeneity in economic thought, what we must know is about the history, right? So right from Chanakya, many people, they got the reference of Chanakya, his Arthashastra, Kautiliya Arthashastra. But then I always feel that Indian economic thought, it does not start with Chanakya, it does not start with Kautiliya Arthashastra, but it rather is rooted in the Arsha Mahakavya, it is rooted in Vidur Niti, it is rooted in the Rigveda, it is rooted in other Vedic Vangmaya and Puranas. So then, if we have that much of great legacy, if we have people, those who have thought about the indigeneity of economic thought and the kind of legacy we can create for the forthcoming generations, I think we do not lack the indigeneity here. What we need to know is how to percolate that thought. What we need to know is how to popularize that thought. Therefore, here I would like to make a very strong statement here, and the statement goes that there are 3 L's which will help us popularize Indian economic thought, and these 3 L's are going to help us not just in making the thought popular, but also the thought that will be deeply rooted in the policy making today. And those 3 L's are language, literature, and legacy, right? So when we were listening to Dr. Thomre, when we were listening to Sathe madam, I started thinking that the kind of literature, the kind of language and legacy that we have, somewhere the academic fraternity is lacking. It is unable to transform. It is unable to hand over that legacy to the generations now, those who are college going students. We are not able to hand over the thought to them. And therefore, when people think about Indian economic thought, most of the times they think about Kautilya, they think about the post-colonial thinkers like Gandhi, like Ambedkar, Nehru,
and so on. But what about the forgotten economists? Those are innumerable. So if you people have heard of Dr. Malcolm Adisheshaiya, if you have heard of B.R. Shenoy, there was a great economist, R.C. Datta, who talked about economic nationalism. Where are these people? So therefore, here I feel that there are many people, those who are forgotten, but they have contributed a lot in the policy making. Like P.C. Mahalanobis was there. The person who proposed wage goods model, C.N. Vakil and Brahmananda. There were many great scholars who contributed. The only thing is we do not know their contribution. Somewhere we lack in popularizing their thoughts, so that the academic fraternity has to take the initiative. The academic fraternity has to take the lead over here, so that it will be possible for us to carry forward the great legacy that India has. Perhaps I feel that we do not have professional schools of economic thought like the Western world, like classical, neoclassical thought, and so on. But we have scattered economic ideas, which are present in our literature. So then we have to take references from our literature, ancient literature, also the medieval literature, and so on. Therefore, we can gather the ideas which are plenty in nature. Therefore, with the help of those ideas, it will be possible for us to carry forward the legacy to the generations that we are dealing with, and then and only then it will be possible for us to become the global guru. Because nowadays there are some buzzwords. India will become global guru. We have the dream of becoming Vaishvik Mahasatta, and so on. But that will be possible only if we are putting sincere efforts in a particular and right direction. So I think instead of just talking about the legacy that we have, and instead of just creating the castle in the air, it is very much important to put in practical efforts in this context. We need to put the ideas in context, then only we will be able to take some ideas or some of the scattered pieces of models that Indian people have talked about. Therefore, their legacy, if we can just carry forward to the current generation, I think we will be able to make some mark, not just in academic sense, but also in terms of policy making. So with this thought, I would only want to share one thing with the audience here, and that is about the visualization of economy. Many people were talking about the Western ideas, Western schools of thought, and the contribution made by the Western thinkers here. Now here I feel that Western ideas, though they are important, but there are some serious lacunae when we talk about the Western ideas. And as a teacher of history of economic thought, I always feel that if we can have the comparative analysis of the Western versus the Indian economic thought, that kind of comparative analysis will help us customize those ideas in Indian sense, and the customization will give us some kind of solution to the problem of unsustainable development. Therefore, how do we visualize our economy? How do we visualize the policy making in the right direction? So what we have to do is, we need to visualize the economy as if it's a tripod. And then what are the three legs of this tripod? First is just distributive justice. I think the whole world is now struggling to have this kind of distributive justice. So we need to think about the justice first in terms of distribution, because there is, after this pandemic, we have all felt that we do have the capacity, we are capable enough to produce, but the problem is distribution. So along with the economic equality, along with the economic efficiency that we have, we must be able to achieve distributive justice. So along with economic efficiency, which is the first leg of this tripod, we should also have distributive justice, and then the allocative efficiency for the resources. Therefore, having the three legs together, if we can visualize the economy in terms of this kind of a tripod, we will be able to have sustainable development. But in order to achieve this sustainable development with distributive justice, we need to put in a lot of efforts academically as well as in terms of policy making, where the indigeneity of economic thought is going to help us. Here, I would also want to share my personal experience. As a teacher of history of economic thought, I felt that the entire curriculum making is under the influence of
Western thoughts. The moment we talk about history of economic thought, we start with mercantilism, we start with physiocracy, then the classical school of thought, and so on. Here, considering the history, this kind of timeline, the only thought that we can compare with the Indian economic thought, the one that goes closer to Indian economic thought, is physiocracy. Physiocracy talks about natural law, it talks about natural system, and in our Rigveda, we have the concept of Rita, which is the cosmic order. So then, if we can have such kind of you can say resemblances, if we can have these kinds of parallel lines, if we can draw, I think that way we'll be able to have some of the comparative analysis of the Western as well as Indian economic thought. And then by customizing the models here, by customizing the Western ideas that will suit to Indian economy, that will be the right way in which we can design our policy. And our policy should not be just centered to poverty alleviation, or just talking about the capital versus labor prominency. Here, I think we need to customize our policy making a lot, considering the future growth of Indian economy, for which the post-colonial thinkers and their contribution will be the most important part for us. And therefore, to put in small effort in that direction, personally, I run a course for my students, and that course is available to everyone. And the reason why I am sharing my experience with the audience here is the teachers of our country, they can make a great mark. They can make a great difference only if they can put in sincere efforts in the right direction. So then the course that I run for my students is about Indian economic thinkers, wherein I start with the Vedic Vangmaya, the Vedic literature, and then till today, till Amartya Sen, then Abhijit Banerjee. So the plethora of thinkers I have selected, and then I talk about their contribution to the students, so that the forgotten economists like B.R. Shenoy or Malcolm Adi Sheshaya, Dhananjay Rao Gadgil, Vaikuntha Bhai Mehta, all these great scholars, I get the opportunity to talk about the contribution of these thinkers. And I think that way we can sensitize our students towards the legacy that we all have, and then that will be just a small step towards creating and carry forward this kind of legacy towards our students. So Indian economic thought, I think female economists and people like Dattopant Thengdi, the proponent of integral humanism, Deen Dayal Upadhyay, I think we have a lot of people, those who have contributed a lot, and there has to be some kind of study which will be able to capture the kind of contribution these people have made. Therefore, here I would like to stop with this sincere appeal to the academic fraternity of this audience, that instead of just confining to our classroom lectures and such conferences, we should be able to make some efforts beyond our classrooms, beyond our limited space, so that those efforts will enable us to carry forward that legacy with the help of language, literature, and so on. I'm really thankful to Dr. Mahesh Deshmukh, who recommended me to attend this conference. Mahesh sir, thank you so much. I'm also grateful to my professor of philosophy, Professor Mukunda Deshmukh, who has been a constant support for me, Dr. Didi Chaudhary, Dr. Harsh Akade, principal of the college, and all the dignitaries, those who are present and those who helped us understand the legacy that all of us have. So thank you so much once again for giving me this opportunity. I think I have given justice to the responsibility that was assigned to me. Thank you once again, and I would like to stop here. Thank you. Thank you, madam. Thank you for chairing this session, paper presentation session. Thank you very much. Now, I would like to invite today's inaugurator, Honorable Dr. Asht Mishra sir, Director, NIC Research Foundation, New Jersey, USA. I would like to invite Dr. Asht Mishra sir to deliver his inaugural talk, though due to some reason he could not join. जी, आदरणीय सर, सादर नमस्कार करता हूं मैं।
myself, Dr. Rajesh Kumar Misra, Secretary Global Sanskrit Forum. सर्वप्रथम मैं आप गुरु हर्ष सर को मैं करबद्ध होकर धन्यवाद देता हूं और आदरणीय डॉक्टर अष्ट मिश्र सर का एक संदेश है और वो जहां उपस्थित हैं इस समय वहां नेटवर्क की समस्या होने के कारण वो हमारे बीच में नहीं जुड़ पाए। पिछले 1 घंटे से सर ने प्रयास भी किया है। उनका रिटर्न मैसेज हमारे पास अभी आया है और उन्होंने शुभकामना संदेश भेजा है। इस 1 डे इंटरडिसिप्लिनरी इंटरनेशनल ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के लिए, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्लोबल संस्कृत फोरम महाराष्ट्र प्रांत के संयुक्त तत्वावधान में स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ विश्वविद्यालय नांदेड़ के अर्थशास्त्र विभाग के समस्त आचार्य कुलपति गुरुजन को आदरणीय सर ने शुभकामना संदेश प्रेषित किया है अपनी ओर से। मैं भी अपनी ओर से और ग्लोबल संस्कृत फोरम परिवार की ओर से कोटिशः शुभकामना प्रेषित करता हूं आदरणीय अष्ट मिश्र के साथ में हमारे बीच में जुड़े हुए आज के इस आयोजन के, जो कि यूनिक आयोजन था, मैं सुन पाया, पिछले आधा 1 घंटे से जुड़ा हूं और यूनिक पेपर प्रेजेंट हुए यहाँ पे आदरणीय यंग स्कॉलर्स के द्वारा। इसमें जुड़े हुए डॉक्टर अध्यक्ष चेयरपर्सन डॉक्टर वसंत बिरादर, प्रमुख आगंतुक सचिव सर डॉक्टर के पाटिल सर और डॉक्टर सरजी राव थोम्बरे सर, अपर्णा कुलकर्णी मैम, डॉक्टर विकास सर, डॉक्टर महेश देशमुख सर, डॉक्टर डी चौधरी और हमारे बीच में जुड़े हुए प्रशांत बिरादर सर और अन्य बसंत बिरादर सर, सबको मैं प्रणाम करता हूं और अष्ट मिश्रा सर की ओर से पुनः शुभकामना संदेश आप सब तक मैं एक दूत के रूप में हूं। यह आप मानिए कि मैं दूत के रूप में उनका संदेश आप तक पहुंचा रहा हूं और वह आप सबके बीच में आकर स्वयं उपस्थित होने के लिए आतुर थे आदरणीय सर, लेकिन फिर भी नेटवर्क की समस्या के कारण कभी कभी होता है और सर अभी भी बहुत ही दुखित हैं इस बात को लेकर कि वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। वो कल ही अभी इंडिया आए हैं किसी अन्य कारणों से और इस समय वह जम्मू में उधमपुर में हैं, तो वहां से वह नेटवर्क की समस्या के कारण नहीं जुड़ पा रहे हैं हमारे बीच में। और आज के इस बुक का इनॉग्रल भी आदरणीय सर की तरफ से मैं यहाँ पर करता हूँ और बुक के राइटर को इस अद्वितीय कार्य के प्रति जो परिश्रम हुआ है उसके लिए मैं पुनः शुभकामना देता हूँ। महात्मा फूले महाविद्यालय अहमदपुर, जो कि नाक के क्रिकेट विथ बी ग्रेड में है और इस जो हमारे बीच में यह बुक उपस्थित हुई है, भारतीय आर्थिक विचार जी वैश्विक प्रासंगिकता, द ग्लोबल रेलिवेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक थॉट, को मैं अष्ट मिश्र सर की ओर से आज यहाँ इनॉग्रल करता हूँ। मैं पुनः समस्त अर्थशास्त्र विभाग के गुरुजन और विश्वविद्यालय के गुरुजन, महाराष्ट्र प्रांत की आदरणीय अध्यक्षा मैम, प्रशांत बिरादर सर और समस्त आयोजक समिति को करबद्ध होकर जो मुझसे श्रेष्ठ है उनका चरण स्पर्श करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और जो मुझसे छोटे जुड़े हुए हैं आशीर्वाद प्रदान करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार आदरणीय गुरुजन। Thank you, sir. Thank you very much. Now, I would like to invite our principal, Honorable Dr. Vasant Biradar Patil, sir, for the presidential remarks. Principal Dr. Vasant Biradar, sir, who is always supportive and a visionary principal, well-known Marathi writer, well-known literary critic, a famous journalist, and a leader
who inspires us for such works, Honorable Dr. Vasant Birada sir, I invite him to deliver presidential remarks. Good evening, all of you. Special invitees of this conference, President of Kisan Shikshan Prasarak Mandal, Udgir, Honorable Mr. Srigaurav Patil, Secretary Kisan Shikshan Prasarak Mandal, Honorable Mr. Jose, Young Director of Kisan Shikshan Prasarak Mandal Udgir, Honorable Prithviraj Ashokrav Patil Ekambekar, Chief Guest, Honorable Professor Dr. Ajay Tengse, Inaugurator, Honorable Dr. Ashta Mishra, Director of NAC, NIC, New Jersey, USA. Special invitees, Honorable Principal Dr. K.K. Patil, Keynote Speaker, Honorable Principal Dr. Sergio Thomre, well-known economist and ex-member of State Planning Commission, Maharashtra, Honorable of Jayashri Sathe, Professor Vice Chancellor, Deccan College, Deemed University Pune, and Chief of Global Sanskrit Forum, Maharashtra Prant. Dr. Aparna Kulkarni, St. Xavier's College, Mumbai, Special Innovative Professor Dr. Vikas Sukale, Chairman BOS Economics, SRTMU Nanded, Special Invitee Dr. Mahesh Deshmukh, Principal Siddheshwar Mahavidyalaya Majalgaon, Convener Professor Dr. D.D. Chaudhary, Vice Principal and Head Department of Economic, Mahatma Phule Mahavidyalaya Ahmedpur, Coordinator Dr. Rajesh Kumar Mishra, Secretary Global Sanskrit Manch India Resource Persons, delegates and participants in this conference. Swami Ramananda Tirth Marathwada University Nanded, Vaishvik Sanskrit Manch Maharashtra Prant, and our Institute Kisan Shikshan Prasarak Mandal Udgir's Mahatma Phule Mahavidyalaya Ahmedpur, Economics Department jointly organizing one-day international interdisciplinary online conference on the global relevance of Indian economic thoughts. First of all, to introduce my institute, Kisan Shikshan Prasarak Mandal Udgir, which is well-known education institute, is not only Maharashtra, throughout Marathwada, Maharashtra, and Karnataka region, in order to provide education to the farmers, so socio-economically poor people, and empower them. Our visionary founding fathers established Kisan Shikshan Prasarak Mandal at Udgir in 1964 with the motto Bahujan Hitai, Bahujan Sukhai, welfare and betterment of the masses. Within a short span of time, the management of KSP Mandal expanded its network of schools and colleges in nearby villages and towns, which include 11 schools, 4 junior colleges, 4 hostels, and 2 senior colleges. Mahatma Phule Mahavidyalaya Ahmedpur, established in June 2000 under the aegis of Kisan Shikshan Prasarak Mandal, Udgir district, Latur. The college is a single faculty added college affiliated to SRTMU University Nanded, and the UGC has accorded statute of 2F and 12B to the college. Our college has been accredited by NAC Bangalore with B grade. Our college created its own identity for quality education within a little span of time. The college has qualified, meritorious, and dedicated teaching faculty to maintain educational excellence. Out of 15 regular faculties, 13 faculties are PhD, 4 faculties are professor, 12 faculties has qualified net set. Our college has been constantly attempting not only to just create graduates, but also it has been stressing to include
ethical values, values of life, social awareness, the feeling of national integration and social consciousness, constantly try to uplift from to the door of their highest apex of success and satisfaction. The college aims of the versatile development of the students through the ethical, intellectual, physical, and cultural values. Our faculties are arranged various student-centric ethics of the student development time to time, and also arrange various program of developing research attitude in student by arranging seminars, conference as the part of the approach. The economics department of our college arranged this one-day international interdisciplinary online conference on the global relevance of Indian economics thoughts. Indian economic thoughts is relatively Indian economics thoughts is revealing little known either in India or elsewhere. The study of ancient Indian economics ideas provides a deeper insight into India's culture, tradition, and inherent national characteristics. The major sources of information about the economic idea of Indian writers are Vedas, Arthashastra, the Ramayana and Mahabharata, Manusmriti, Shukraniti, and several other ancient Indian texts. Many scholars, particularly during the first half of the 20th century, attempted to make an objective the unbiased elevation of ancient India economic ideas explicitly for implicity contained in ancient India writings. The keynote speaker, Honorable Principal Dr. Sarjirao Thomre, well-known economist and ex-member of State Planning Commissions, Maharashtra, who talked in detail about nature, literature, society, and culture. He touched various aspects of conference themes. We are all impressed by his speech. I hope this conference will be helpful for faculties, research scholars, and students. I congratulate organizer of this conference, Vice Principal and Head of the Economics Department, Dr. D.D. Chaudhary. I express my best wishes and I thank all the guests for sparing their valuable time with us and extend my warm greetings to the participants of the conference, and I wish a very great success of this conference. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for your valuable words, presidential remarks. Thank you. Now, I would like to move towards the last part of this one-day interdisciplinary international online conference. I invite Dr. P.D. Chilgar, Department of Hindi, Mahatma Phule Mahavidyalaya, Ahmedpur, to propose vote of thanks. Dr. P.D. Chilgar, sir. धन्यवाद सर। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में वैश्विक संस्कृत मंच महाराष्ट्र प्रांत, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ एवं किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर द्वारा संचालित महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित भारतीय आर्थिक विचारों की वैश्विक प्रासंगिकता इस विषय पर आयोजित अंतर विद्याशाखीय अंतरराष्ट्रीय ई संगोष्ठी के सम्माननीय अध्यक्ष, मेरे मार्गदर्शक तथा मराठी के ज्येष्ठ समीक्षक एवं ललित लेखक प्रधानाचार्य डॉक्टर वसंत बिरादार पाटिल साहब ने इस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए सर्वप्रथम मान्यता दी और इसका आयोजन करने की अनुमति दी। इस हेतु तथा इस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के अध्यक्ष के रूप में अपना अभिभाषण यहाँ पर अच्छी तरह से
प्रस्तुत किया। इस हेतु प्रधानाचार्य डॉक्टर वसंत बिरादार साहब का मैं महात्मा फुले महाविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा तथा संस्कृत वैश्विक संस्कृत मंच के द्वारा मैं तहे दिल से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं तथा इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए विशेष निमंत्रित हमारे किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर के अध्यक्ष माननीय श्री श्रीरंगराव पाटिल साहब तथा किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर के सचिव माननीय श्री ज्ञानदेव झोड़गे साहब, इन्होंने भी इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए अपना शुभ संदेश प्रस्तुत किया, इसलिए उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। साथ ही इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए डॉक्टर अष्ट मिश्र जो न्यू जर्सी अमेरिका से हैं, वे तकनीकी समस्या के कारण उपस्थित नहीं रह सके, लेकिन उनका शुभ संदेश हम तक पहुंचाया, इसलिए अष्ट मिश्रा के प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। इसके साथ ही हमारे किसान शिक्षण प्रसारक मंडल के कार्यकारी संचालक माननीय श्री पृथ्वीराज अशोकराव पाटिल एकम्बेकर साहब ने अपना शुभ संदेश यहाँ पर प्रेषित किया, उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। साथ ही प्राचार्य डॉक्टर के पाटिल सर तथा प्रमुख अतिथि माननीय डॉक्टर अजय टेंगसे सर, अधिष्ठाता मानवीय विद्या शाखा स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़, उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया, इसलिए उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। साथ ही इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के अंतर्गत माननीय डॉक्टर जयश्री साठे मैडम, प्रति कुलपति डेक्कन कॉलेज डीम्ड विश्वविद्यालय पुणे, उन्होंने भी हमें मार्गदर्शन किया। इसके साथ ही प्रोफेसर डॉक्टर विकास सुकाळे, अध्यक्ष अर्थशास्त्र अभ्यास मंडल स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ तथा प्रधानाचार्य डॉक्टर महेश देशमुख सिद्धेश्वर महाविद्यालय माजलगांव, इन्होंने भी हमें मार्गदर्शन किया, उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। तथा इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का बीज भाषण देने वाले, सही मायने में इस विषय को हमारे सामने खुलकर बात करने वाले, इस विषय को एक प्रकार से पल्लवित करने वाले माननीय प्राचार्य डॉक्टर सर्जेराव ठोंबरे सर, भूतपूर्व नियोजन आयोग सदस्य महाराष्ट्र राज्य, उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। तथा इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के अंतर्गत सत्र आलेख पठन सत्र के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अपर्णा कुलकर्णी मैडम जो मुंबई से थे, उन्होंने भी अपने विचारों से हमें अवगत कराया, उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। तथा इस आलेख पठन सत्र के अंतर्गत आलेख पठन करता डॉक्टर राजेखा खान मैडम, साथ ही डॉक्टर डी भोसले सर, डॉक्टर मोहन अपने शोध पत्र प्रातिनिधिक स्वरूप पर यहाँ पर प्रस्तुत किए, उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। इसके साथ ही इस वैश्विक संस्कृत मंच के समन्वयक डॉक्टर राजेश कुमार मिश्र ने अच्छी तरह से समन्वय यहाँ पर स्थापित किया, उनके प्रति भी मैं महाविद्यालय की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ इस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए तंत्र सहायक के रूप में हमेशा यानी कार्य करने वाले हमारे मित्र प्राध्यापक डॉक्टर प्रशांत बिरादार सर, ग्रंथपाल प्राध्यापक परमेश्वर मुंडे सर, डॉक्टर सचिन गर्जे सर, इनके प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ सुंदर तरीके से अपनी ओजस्वी वाणी से निवेदन करने वाले हमारे मित्र अंग्रेजी विभाग प्रमुख प्रोफेसर आतिश आकड़े सर, इनके प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। साथ ही इस अंतर्राष्ट्रीय इस संगोष्ठी के अंतर्गत उपस्थित सभी प्राध्यापक, अनुसंधानकर्ता, छात्र, आप सभी विद्वान इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के अंतर्गत अपने विचारों को, अपने मंतव्य को रखा तथा इन विचारों को आपने ग्रहण किया, इस हेतु आप सभी के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। तथा इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमें सहयोग किया, उन सभी मेरे महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक, कार्यालय कर्मी, इन सभी के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। तथा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से यह अंतर्राष्ट्रीय इस संगोष्ठी का समापन यहाँ पर हुआ है ऐसा घोषित करता हूं। तथा इसके आगे के सूत्र में निवेदन करता प्रोफेसर डॉक्टर आतिश आकड़े सर की ओर सौंपता हूं। धन्यवाद सर। Thank you, sir. Thank you very much. Chaudhary sir,
चौधरी सर, येस. आपल्याला काही सूचना करायची असतील तर करू शकता. फीडबॅक फॉर्म पाठवलेला आहे. 2 फीडबॅक फॉर्म आहेत. दोन्ही फीडबॅक फॉर्म भरायचे आहेत सहभागी कर्त्यांनी. ओके. कन्क्लूड करून टाका तुम्ही. Okay, in this way, this one-day interdisciplinary international online conference on the global relevance of Indian economic thoughts, I think this is a great success, and our researchers, faculty, and students will be benefited from this conference. Thank you. Thank you very much. Okay. Thank you, Principal Biravdar and Chaudhary sir and all our. Thank you, sir. Thank you. खूप धन्यवाद सर्वांचे. सर्वांनी अत्यंत चांगल्या पद्धतीने मांडले.